Good morning and warm welcome to everyone. It's a great pleasure for me to introduce our today's speaker, Mr. Balaji Ramasamy. He having ME embedded system and at present he is working as team lead for IoT in AICL Chennai. He had more than 8 years in embedded field and worked as a project manager for DM Technologies Chennai from 2011 to 2019. He is actively delivered his expert talks various engineering colleges, worked with government project in small scale industries and trained more students in embedded system. Once again, I welcome you on behalf of management, principal and various department heads, staffs and... Thank you for your introduction, sir. Good morning, students. And the name Balaji. I am from AICL. So, in this 1 hour section, we will so, we will talk about a section on the Internet of Things. Hope you have students in all departments. So, basic introduction, every Internet of Things students start IoT. Final students IoT projects so அதெல்லாம் இல்லாம நீங்க ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஐஓடி என்ன ஒரு இன்ட்ரோ கிளாஸ் கொடுத்தா எப்படி கொண்டு போறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். சரிங்களா? ஸோ பிஃபோர் நம்ம கிளாஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 2 வீடியோ உங்களுக்காக ப்ளே பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க. இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கா ஐஓடி பத்தி தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து காக்னிசன்ட் சென்டர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? இது வந்து காக்னிசன்ட் சென்டரோட வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்க, ஒரு பேசிக்கா ஐஓடினா என்ன, இண்டஸ்ட்ரி வந்து எப்படி ஐஓடிக்குள்ள கொண்டு போறாங்கன்றது இருக்கும்ப்பா. Over 12 billion connected devices in the world, more smart things than people. So in a sense, we've become cohabitants among an Internet of Things, a living, breathing ecosystem of IP-connected devices designed to collect and communicate all that valuable data that facilitates our daily lives. It's a new quality of life we've come to expect, causing us to question the value every little thing can bring. Can it tell the doctor how long you have to wear this thing? Can it make a dentist appointment when my teeth are ready? The answer is yes, it can. Because when you embed products with technology capable of transmitting data, you can convert real-time information into new, useful products and services. We call the aggregation of all that information and data code halos. At Cognizant, we see blank canvases in every corporation, ready to be colored in with new, innovative value propositions. From manufacturing, with advanced sensors, controls, and applications working together to collect real-time information up and down the production chain, to wearable technology for remote patient monitoring and a more predictive, preventative care. No thing is without potential. We're helping a leading airline assist its passengers with intelligent boarding passes, and a fast food chain manage its kitchen straight from the cloud. For companies looking to run better and run different, Cognizant puts the power of digital analytics and automation to work, helping to reimagine operations and business models for the 21st century enterprise. Because we believe that those who challenge the way business gets done today will lead the way tomorrow. Machines, is there value in making them smart and connected? Or is it a myth? Until the early 20th century, the assembly line was a myth. Ford implemented the assembly line in 1908 and captured 48% market share by 1914. Until the 1990s, chip design licensing was a myth. ARM adopted it. Today, 95% of smartphones globally use ARM-designed chipsets. Today, the Internet of Things offers even bigger opportunities, opening up new revenue streams, augmenting productivity, building new business models, and improving customer engagement. How do we know this? Because we are doing it already, making your assets not just smart, but connected to an ecosystem of systems. With $10 billion worth of smart technology revenue enabled, and $170 million worth of smart devices developed in the last 2 years, we define, build, and run IoT in the context of your business. Simply put, at HCL, IoT works.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட வாய்ஸ் ஆடியபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற செக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னு சொன்னாங்க. இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகே, அப்படி ஐஓடினா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வி வாண்ட் டு see about the இன்டர்நெட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இன்டர்நெட்ன்றது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு, கரெக்டுங்களா? இன்டர்நெட் இல்லாத இடமே கிடையாது. ஈவன் இப்போ நீங்க நானும் கனெக்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க கூட யூஸ் ஆஃப் த இன்டர்நெட் மட்டும்தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட்னா என்ன அப்படின்றத சொல்றேன். எனக்கு புரிஞ்சது வரைக்கும் நான் சொல்றேன். ஏன்னா ஈஸியா ஸ்டூடெண்ட் தான், சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது. ஸோ இன்டர்நெட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கனெக்டிங் த சிஸ்டம்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க காலேஜ்ல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா சிஎஸ்சி லேபா இருக்கட்டும் இல்லை இசி லேபா இருக்கட்டும், எல்லா டெஸ்க்டாப்ஸும் இல்லை லேப்டாப்ஸும் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த செக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லணும், ஒரு நெட்வொர்க்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க், லேண்ட் பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, சரிங்களா? லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த நெட்வொர்க் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த நெட்வொர்க்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிஸ்டம் ஷேர் ஆயிருக்கும். ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம்க்கு நம்ம யூ கேன் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட். அப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணா அது வந்து நம்ம நெட்வொர்க்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? ஸோ இன்டர்நெட்னா என்ன அப்படின்னா கனெக்ஷன் ஆஃப் நெட்வொர்க் டு நெட்வொர்க். ஓகேங்களா? எப்படி கூட சொல்லலாம், கனெக்ஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் நெட்வொர்க்ஸ் கூட நம்ம சொல்லலாம், சரிங்களா? ஸோ நிறைய நெட்வொர்க்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம இன்டர்நெட்னு சொல்லலாம், சரிங்களா? அதுக்கு சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகால்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஸோ நெட்வொர்க் டு நெட்வொர்க் நம்ம கனெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் நம்ம சொல்றோம், சரிங்களா? ஸோ ஓகே ஃபைன். அப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னா என்ன சார்? ஐஓடினா இது இன்டர்நெட். ஓகேங்களா? அப்போ ஐஓடினா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம், சரிங்களா? ஸோ பேசிக்கா ஐஓடி நம்ம பார்க்கறது கூட அதோட எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஸோ இன்னைக்கு மாடர்ன் லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம். ஐஓடி எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள்ஸ்ல யூஸ் ஆகுது, சரிங்களா? அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ல யூஸ் ஆகுது, எனர்ஜி ஃபீல்ட்ல வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. நம்ம ஈவன் நம்ம மொபைல் ஃபோனா இருக்கட்டும், லேப்டாப்ல இருக்கட்டும், இல்லை எம்பெடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஐஓடி யூஸ் ஆகுது, டெலிமெடிக்கல்ஸ் யூஸ் ஆகுது. இப்படி நிறைய மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல யூஸ் ஆகுது, சரிங்களா? ஸோ நார்மலா நீங்க ஐஓடின்னு சொல்லிட்டு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி என்ன வரும்னா கனெக்டிங் த திங்ஸ் டு த இன்டர்நெட் அப்படின்னு வரும், சரிங்களா? ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணோம்னா அதுதான் ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டுப்பாங்க, சரிங்களா? அப்போ என்கிட்ட ஒரு பையன் கேட்டான், சார் அப்போ நான் வந்து 2000 நான் வந்து மெயில் அனுப்ப ஆரம்பிச்சேன், நான் வந்து 2001 வந்து நான் மெயில் அனுப்ப ஆரம்பிச்சேன், அப்பமே லேப்டாப் என் டெஸ்க்டாப் வந்து நான் ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், அப்போ ஐஓடின்றது அப்பமே வந்துருச்சா அப்படின்றது கேட்டாங்க. அப்படி கிடையாது, கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்போ ஐஓடினா என்ன, எப்படி எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாங்க, சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐஓடியோட மெயின் ப்ரோட்டோகால்ஸ் கூட சொல்லலாம், இல்லை மெயின் பாயிண்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம், சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா கனெக்டிங் தி திங்ஸ் டு த இன்டர்நெட். நீங்க ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ண இன்டர்நெட் கூட, அது லேப்டாப்பா இருக்கலாம், இல்லை டெஸ்க்டாப்பா இருக்கலாம், இல்லை நானா இருக்கலாம், இல்லை உங்க மொபைல் போனா இருக்கலாம், இல்லை நம்ம வெஹிக்கிளா இருக்கலாம். ஓகேவா? நீங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணீங்களோ அதுதான் அந்த இடத்துல திங்ஸ்னு சொல்றாங்க. இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த திங்ஸ் அப்படின்றது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா நீங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட்டை வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றீங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க காரை வந்து நீங்க ஜிபிஎஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணி நீங்க ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல திங் அப்படின்றது உங்க காரா இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ இல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுடைய பைசைக்கிளை நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றீங்கன்னா அந்த பைசைக்கிள் வந்து அந்த இடத்துல திங்ஸா இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ எந்த டிவைஸை நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றீங்களோ அந்த டிவைஸ் தான் அந்த இடத்துல திங்ஸ்னு சொல்றாங்க. இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த திங்ஸ்ன்ற இதை மென்ஷன் பண்றதுக்கு ரீசன் இதுதான், சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டிவைஸ் வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டேட்டா ஷேரிங். ஓகே, ஃப்ரம் ஒன் டிவைஸ் டு அனதர் டிவைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்ல வரும், சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லும் போது அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கனெக்டிங் த திங்ஸ் டு த இன்டர்நெட். ஓகேங்களா? இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வரும். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டேட்டா ஷேரிங். ஓகேங்களா? ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிவைஸ்க்கு நம்ம டேட்டாவை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஓலா கார்ஸ் இருக்கும், உபர் கார்ஸ் இருக்கும், நீங்க அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சரிங்களா? இப்போ ஓலா கார் உபர் கார்ல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல ஸ்விக்கி இருக்கட்டும், ஜொமேட்டோ இருக்கட்டும், சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஆப்ல வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் பண்றீங்க, இல்லை ஓலா கார் புக் பண்றீங்க, இல்லை ஸ்விக்கில வந்து ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல்ல நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஆர்டர் வந்து எங்க வந்துட்டு இருக்குன்னு நீங்க வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும், கரெக்டுங்களா? ஸோ அதுதான் மானிட்டரிங் திங்ஸ். உங்க மொபைல் போன்ல இருந்து வந்து நீங்க புக் பண்ண வெஹிக்கிள் வந்து எங்க வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ அது வந்து என்ன டேட்டா ஷேர் ஆகுது. ஒரு வெஹிக்கிள் இருந்து இன்னொன்று என்ன பண்ணுது, என்னோட மொபைலுக்கு வந்து இட் வாஸ் ஷேரிங் த டேட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்றது தான் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க, டேட்டா ஷேரிங் இன் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா கண்ட்ரோலிங் த டிவைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ கண்ட்ரோலிங் த டிவைஸ்னா என்ன, ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிவைஸை ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் பண்றது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து ஒரு வைஃபை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், வீட்டில் இருக்க ஏசி ஆன் பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க, சரிங்களா? ஒரு ஹீட்டர் ஒரு ஆடு வந்துச்சு, எப்படின்னா வந்து ஒரு மொபைல் ஆப்ல நான் வந்து ஹீட்டர் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி வந்துச்சு, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிவைஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்றது வந்து என்னன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னு சொல்லலாம், சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஓடிட்டு இருக்க செமினார்லேயே பார்த்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன், நான் மியூட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்க ஸ்டாஃப் வந்து என்ன பண்ணலாம், அழகா மியூட் பண்ணலாம். உங்களை அன்மியூட் பண்ணணும், உங்க ஸ்டாஃப் வந்து என்ன பண்ணலாம், அன்மியூட் பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு டிவைஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, இன்னொரு டிவைஸை தே கேன் ஏபிள் டு
கண்ட்ரோல். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கனெக்டிங் த திங்ஸ் டு த இன்டர்நெட், ஆன்லைன்ல திங்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்றது, டிவைசஸ் வந்து கனெக்ட் பண்றோம் சரிங்களா? செகண்ட் வந்து டேட்டா ஷேரிங், ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிவைஸ்க்கு வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம டேட்டா ஷேர் பண்றோம் சரிங்களா? தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கண்ட்ரோலிங் த டிவைஸ். ஓகேங்களா? ஒரு டிவைஸ் வந்து இன்னொரு டிவைஸ்க்கு என்ன பண்றோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் பண்றது சரிங்களா? சரி சார், இந்த 3 பாயிண்ட் தான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸா அப்படின்னா இல்ல. ஃபோர்த் மெயின் பாயிண்ட் ஐஓடின்றது வந்து எதுக்காக எமர்ஜென்சி ஆச்சுன்னு சொல்றேன். ஐஓடின்றது ஒரு மெயின் பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா டேட்டா கலெக்ஷன். ஓகேவா? நான் ஒரு டிவைஸ் வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றேன்னா அந்த டிவைஸ் வந்து நான் என்ன டேட்டாவை நான் எடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னோட காரை வந்து நான் ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா என் கார்ல இருந்து என்ன டேட்டா பாஸ் ஆக போகுது, ஜிபிஎஸ் லொகேஷன் பாஸ் பண்றதா, இல்ல பெட்ரோல் டேங்கோட லெவல் வந்து பாஸ் பண்றோம்னா, இல்ல டிரைவர் வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போறாங்கன்றத பாஸ் பண்றதா. ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிவைஸ் வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டிவைஸ் வந்து என்ன டேட்டா நம்ம கலெக்ட் பண்றோம், அதுதான் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸோட பேக்ரவுண்டே. அதுதான் சரிங்களா? நிறைய பேருக்கு அது தெரியறது இல்ல. ஸோ ஐஓடினா வந்து இந்த 4 மேஜர் பாயிண்ட் கவர் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன, திங்ஸை கனெக்ட் பண்றது, செகண்ட் டேட்டா ஷேர் பண்றது, தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, ஃபோர்த் மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா டேட்டா கலெக்ஷன். ஓகேங்களா? இந்த டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டே டு லைஃப்ல என்ன பண்றோம், நம்ம ஜிமெயில் யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? இங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் யாரையும் நான் பார்க்க முடியல, நாங்க யாரையும் பார்க்க முடியல, பட் ஆனால் யாரையும் நான் பார்க்காம நான் சொல்றேன், இதுல எத்தனை பேருக்கு நான் ஸ்மார்ட் போன் இல்லை சொல்ல முடியுமா? மேஜரா நீங்க ஒரு 50 பேர் 100 பேர் எடுத்தா கூட அது யார்ட்டா ஒருத்தர் 2 பேருக்கு தான் ஸ்மார்ட் போன் இல்லாம இருக்கும். அதே ரீசன் என்ன இருக்குன்னா அவங்க அப்பா வந்து அவங்க பையன் வந்து ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கும், அதனால மொபைல் நாட்டோட இருக்கும். கரெக்டுங்களா? ஸோ 100 பேர்ட்டு நீங்க கேட்டாலுமே 100 பேர்ட்டு ஸ்மார்ட் போன் கண்டிப்பா இருக்கும். சின்ன இப்போ அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நீங்க ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்றீங்களா, அந்த ஸ்மார்ட் போன்ல ஜிமெயில் ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணுவீங்க. கரெக்டுங்களா? அப்புறம் கூகுள் டிரைவ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? ஓகேங்களா? அப்புறம் கூகுள் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கூகுள் டியோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டா? அந்த கூகுள் டியோ எதுக்காகனா அந்த வீடியோ கால்ஸ்க்காக. ஸோ கூகுளோட மெயின் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் இருக்கும், உங்க கூகுள் டிரைவ் இருக்கும் சரிங்களா? கூகுள் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க, கூகுள் குரோம் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப், எல்லார் மொபைலும் ப்ரீ டிஃபரெண்டா இன்பில்ட்டாவே இருக்கும் சரிங்களா? என்னோட டவுட் என்னன்னா இந்த 5 ப்ராடக்ட்டுமே கூகுள்து, ஜிமெயில், கூகுள் டிரைவ், கூகுள் மேப்ஸா இருக்கட்டும், கூகுள் டியோவா இருக்கட்டும், இல்ல கூகுள் குரோமா இருக்கட்டும் சரிங்களா? இந்த 5மே வந்து கூகுளோட ஆப்ஸ். கரெக்டுங்களா? இந்த ஆப்ஸ் வந்து எதுக்காக அந்த கூகுள் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்? இந்த 5 ஆப்புக்கும் நம்ம பே பண்றோமா, வெதர் வி ஆர் பேயிங். நான் ஜிமெயில் மாசம் மாசம் யூஸ் பண்றேன், ஸோ அதனால வந்து நான் இந்த அமௌண்ட் நான் பே பண்றேன் அப்படின்றதுக்காக நான் பே பண்றேனா? இல்ல நான் கூகுள் குரோம் யூஸ் பண்றேன், அதனால என் மொபைல் நான் கூகுள் குரோம் யூஸ் பண்றேன், மற்ற நான் கூகுள் குரோம் நான் தனியா டாப் அப் பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம ஏதாவது கூகுள் தனியா பே பண்றோமா? இல்லவே இல்லை. கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த 5 ஆப்புமே ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம். எதுக்காக நம்ம கூகுள் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நான் வந்து முன்னாடி யோசிச்சேன், என்ன யோசிச்சேன், நான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது ஃப்ராங்கா சொல்றேன், நான் 2008 BE பாஸ் அவுட், இன்ஜினியரிங் பாஸ் அவுட், 2008 இன்ஜினியரிங் முடிச்சேன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் மெயில் ஆரம்பிச்சது வந்து நான் +2 படிக்கும்போது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெயில் கிரியேட் பண்ணேன். அதுக்கு வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணது யாஹூ மெயில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கும். எங்களுக்கு கூகுள்ன்றது அவ்வளவா ஃபேமஸ் கிடையாது, கூகுள் வந்து லேட்டாக தான் ஃபேமஸ் ஆச்சு. பட் யாஹூ தான் வந்து வெரி இனிஷியல், ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு யாஹூ தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு யூஸ் பண்றதுக்கு சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் யாஹூ மெயில் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அப்போ நான் வந்து என்ன நினைச்சேன்னா, இப்போ நான் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணும்போது, கூகுள் குரோம் யூஸ் பண்ணும்போது, இல்லை கூகுள் மேப்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து என்ன நினைச்சேன்னா டாப் அப் பண்றேன் இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏர்டெல் தான் யூஸ் பண்ணேன், அதுக்கு வந்து 1 GB 250 rupees நான் டாப் அப் பண்ணேன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நான் டாப் அப் பண்றதுனால அந்த அமௌண்ட் வந்து நான் வந்து ஏர்டெல் கம்பெனி வந்து கூகுள் பே பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜிமெயில் யூஸ் பண்றேன், குரோம் யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவு MB நான் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஏர்டெல் கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கூகுளுக்கு பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அது ரைட்டா தப்பான்னு தெரியல. ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா ஜியோன்னு ஒரு கம்பெனி உள்ள வந்தது. கரெக்டுங்களா? ஸோ ஜியோன்ற ஒரு கம்பெனி உள்ள வரும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா 1 year கம்ப்ளீட் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ரைட்? எல்லாருமே ஜியோ யூஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜியோ வாங்கும்போது ஆதார் கார்டை கொடுத்து வாங்க சொல்லியிருப்பாங்க, எல்லாருமே ஃப்ரீயாக இருக்கும், நம்ம வாங்கியிருப்போம். கரெக்டுங்களா? ஸோ நானும் ஜியோ வாங்கினேன். என்னன்னு சொல்றேன், என்னன்னா 1 year கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ. என்னது? வாய்ஸ் கால்ல இருந்து இன்டர்நெட் வரைக்கும் டெய்லி 1 GB இருக்கு, கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ ஆகி ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ நானும் ஜியோ நெட்வொர்க் நானும் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். சரிங்களா? அப்போ ஜியோ கம்பெனி நம்மளுக்காக கூகுளுக்கு பே பண்ணிருப்பானா? இஸ் இட் ரைட்? கிடையவே கிடையாது. அவன் நம்மளுக்காக பே பண்ணிருக்க மாட்டான். அப்போ இந்த ஆப்ஸ்லாம் நமக்கு எதுக்காக ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது தான் ஐஓடி கான்செப்ட். ஓகேங்களா? இந்த ஆப்ஸ்லாம் நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அதுதான் என்ன பண்றாங்க, அது அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுதான் அந்த 4th பாயிண்ட் நான் சொன்ன டேட்டா கலெக்ஷன். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைடை பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்லும்போது உங்க மொபைல் போன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, உங்க மொபைல் போன்ஸ் நீங்க ஐஓடி இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்றீங்க. அப்போ உங்க மொபைல் வந்து என்ன டேட்டா வந்து பாஸ் ஆகுது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்றீங்க, பெட்ஸ் அனிமல்ஸ் கனெக்ட் பண்றீங்க. அப்போ இந்த டேட்டா வந்து என்ன பண்றாங்க, இப்போ இந்த டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கேட்வே. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பாருங்க.
மல்டிபிள் நெட்வொர்க்ஸ். ஓகேங்களா, மல்டிபிள் நெட்வொர்க்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒன்னா கனெக்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா, இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி லேன் அப்படின்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த இப்போ காலேஜ்ல சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்னா சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் லேண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அங்க இருக்க சிஸ்டம்ஸ் மட்டும்தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். சரிங்களா, ஆனா இன்டர்நெட் அந்த நெட்வொர்க் கம்யூனிகேஷன் பில்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா, ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐஓடி என்னன்னா பல நெட்வொர்க் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கிளவுட் இல்ல ஒரு சர்வர்ல இல்ல ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள கொண்டு வரதான் இந்த ஐஓடியோட பேஸ் கான்செப்ட். இப்போ இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டின்றது ரொம்ப பாப்புலரா இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டியோட கான்செப்ட் தான் இது. ஓகேங்களா, மல்டிபிள் நெட்வொர்க் இருக்கக்கூடிய டேட்டா ப்ராசஸ் டேட்டா வந்து என்ன பண்ணா ஒரு சிங்கிள் கிளவுட்ல என்ன பண்ணலாம் வி ஹவ் டு ப்ராசஸ். அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்றாங்க. சரிங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மார்ட் சிட்டி. ஓகேங்களா, ஸ்மார்ட் ஹாஸ்பிட்டல். ஸ்மார்ட் சிட்டில இருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்மார்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன் சார் கனெக்ட் பண்ண என் பில்டிங்ல இருந்து நான் என்ன டேட்டாவை நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பாஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சா பேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ என்னோட வீட்டுல எங்க தாத்தா வந்து கொஞ்சம் வயசானவர் இருக்காரு, அவர் ஹார்ட் பேஷன்ஸ் அப்படின்னா அவருக்கு இது பண்ணலாம் ஹார்ட் பீட் சென்சார் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஹார்ட் பீட் சென்சரை நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பாஸ் பண்ணணும்னா டாக்டர் கேன் ஏபிள் டு மானிட்டர் ஃப்ரம் எனிவேர். நான் வந்து டாக்டர் போய் டெய்லி பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. டாக்டர் என்ன பண்ணலாம் அவர் இருந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் எங்க வீட்டுல என்னோட தாத்தாவோட ஹார்ட் மானிட்டரிங் செக்ஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியும். சரிங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் வே ஸ்மார்ட் ஹைவே. சரிங்களா, ஸ்மார்ட் ஃபேக்டரி இந்த மாதிரி பல நெட்வொர்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு காமன் கிளவுட்ல கொண்டு வராங்க. சரிங்களா, அந்த மாதிரி கொண்டு வரும்போது அதுதான் ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, ஸோ இப்போ நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சிம்பிளா சொல்றோமா வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு நம்பர் ஆஃப் டிவைஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவாங்க சிஸ்டம் லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் இது மட்டும் தான் நம்ம ஆன்லைன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எல்லா டிவைஸுமே ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஈவன் நானும் இப்போ ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணி தான் உட்காந்துருக்கேன். கரெக்டுங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டிவைஸும் ஆன்லைன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அங்க இருக்க ஒரு டேட்டா எடுத்து ப்ராசஸ் பண்றாங்க. அதுதான் சிம்பிளா ஐஓடின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, ஸோ இது வந்து ஒரு ஐஓடி எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா நீங்க ஐஓடின்னு சொல்லிட்டு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு வரக்கூடிய டெஃபினேஷன் இதுதான். சரிங்களா, ஸோ மேஜர் பாயிண்ட் மென்ஷன் இல்லையா collecting and sharing the data. அவ்வளவுதான்ப்பா. ஸோ இந்த இடத்துல சென்ட் ஆஃப் திங்ஸ் refers to billions of physical devices around the world are connected to the internet. ஓகே, பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இப்போ வந்து 50 பில்லியன் டிவைசஸ் வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிவைஸ் ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா டேட்டா கலெக்ட் பண்றது ஷேர் பண்றது இதுதான் ஐஓடி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, அண்ட் தென் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஐஓடி. சரிங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐஓடின்னு சொல்லும்போது who is the father of IoT இந்த சைட் அப்புறம் சொல்றேன். சரிங்களா, ஸோ கெவின் அஸ்தான் இவர் தான் என்னன்னா ஐஓடியோட ஃபாதர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா, ஏன் அப்படின்னா 1999 வந்து இவர் ஐஓடின்ற ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா, எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் போஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. கரெக்ட்ல, நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு உங்க பேப்பரை நீங்க கான்ஃபரன்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணணும் ஜேர்னல்ல போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்க ஸ்டாஃப் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட வந்து சில கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஹெல்ப் கேட்பாங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்க சார் வந்து தேவையில்லாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, எங்க காலேஜ் வந்து டார்ச்சர் பண்றாங்க, கான்ஃபரன்ஸ் போட சொல்றாங்க, ஜேர்னல் போட சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா, அப்ப நான் அட்வைஸ் பண்ணல, இல்ல அது வந்து உனக்கு இப்போ இது தெரியாது, நீ ஃபியூச்சர்ல ஒரு கம்பெனில போய் ஜாப்னு சேரும்போது அந்த இடத்துல உன்னோட ரெஸ்யூம்ல வந்து அது நல்ல ஒரு ஆக்டா இருக்கும், அதை செஞ்சு பேப்பர் போடுன்னு சொல்றேன். சரிங்களா, அதே மாதிரிதான் 1999 கெவின் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் போஸ்ட் பண்ணாரு. அதுதான் ஐஓடி தான். ஓகேங்களா, இப்போ நிறைய உங்க காலேஜ்ல வந்து நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் போட்டிருப்பாங்க கேட்டுப்பாங்க. ஆனா கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பருக்கு எதுவுமே அவுட்புட் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போ நீங்க ஜெர்னல் பேப்பர்ல போஸ்ட் பண்றீங்கன்னா அங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு அவுட்புட் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும், ரிசல்ட் நீங்க கொடுக்கணும். பட் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பருக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ண தேவைன்னா அவுட்புட் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, ஒரு ஐடியா மட்டும் நீங்க போஸ்ட் பண்ண போதும். ஓகேங்களா, ஸோ அதே மாதிரிதான் 1999 இருந்து கெவின் அஸ்தாம் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு சின்ன ஐடியா ஐஓடின்ற ஒரு ஐடியாவை போஸ்ட் பண்ணாரு, கான்ஃபரன்ஸ்ல கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா, அதுதான் இன்னைக்கு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய டொமைன் உருவாது ரீசனா இருந்துச்சு. சரிங்களா, ஒரு சின்ன ஐடியா அவர் என்ன ஐடியா பண்ணாருன்னா இப்போ உங்க காலேஜ்ல இருக்கிற ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டா, அந்த ஐடி கார்டு வந்து இதர் பார்கோடா இருக்கலாம், இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆர்எஃப்ஐடி கார்டா இருக்கும். உங்க காலேஜ்ல என்ன கார்டுன்னு தெரியல. ஸோ இதர் என்ன பண்ணிருப்போம்னா பெரும்பாலான ஐடி கார்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா பார்கோட் இருக்கும், இல்ல ஆர்எஃப்ஐடி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா, ஸோ கெவின் தாம்சன் என்ன சொன்னார்னா இந்த பார்கோடா இருக்கட்டும் இல்ல ஆர்எஃப்ஐடியா இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு கார்டுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கேன் பண்ண ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் ஜெனரேட் ஆகும். நம்ம ரைட். ஸோ கெவின் அப்படின்ற என்ன பண்ணாருன்னா அவர் ஒரு பேப்பர் போஸ்ட் பண்ணாருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் வந்து கொடுத்தாங்க. சரிங்களா, அந்த கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அவர் என்ன போஸ்ட் பண்ணார் அப்படின்னா நம்ம ஆர்எஃப்ஐடி பார்கோட்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆர்எஃப்ஐடி பார்கோட்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது வெறும் சில டேட்டாவை மட்டும் தான் அவங்க கலெக்ட் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு சில இப்போ ஆர்எஃப்ஐடி நீங்க எத்தனை தடவை ஸ்கேன் பண்ணலாம் ஒரே நம்பர் தான் வரப்போகுது. ஓகேங்களா, நம்பர் மாற போறது இல்லை. சரிங்களா, பார்கோட நீங்க எவ்வளவு தானே ஸ்கேன் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் அந்த பார்கோட் வந்து ஒரு நம்பர் ஜெனரேட் ஆயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும். சரிங்களா, அதுக்கு வந்து அந்த நம்பர் சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணி அடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சரிங்களா, ஆனா அது மாற போறது இல்லை. ஓகேங்களா, கெவின் அப்படின்ற என்ன சொன்னாருன்னா ஏன் நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ண வெறும் பார்கோட மட்டும் ஒரு நம்பர் மட்டும் எடுக்காம அந்த ஹோல்டர் யாரோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பார்கோட ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன், இல்லை நான் வந்து ஆர்எஃப்ஐடி கார்டை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஹோல்டர் இருந்து நம்ம வேற என்ன டேட்டாவை நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியும்
அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சாங்க. சரிங்களா? அப்படி கலெக்ட் பண்ணா அது வந்து ஃபியூச்சர்ல யூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு RFID கார்டை ஹோல்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ என்னோட பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஹார்ட் பீட் லெவலா இருக்கட்டும், சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாவை அந்த RFID கார்டோட சேர்த்து எம்பெடட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. சரிங்களா? ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு IoTன்றது வந்து ஒரு பாப்புலர் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதனாலதான் வந்து நிறைய காலேஜ்ல உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, கான்ஃபரன்ஸ் பேப்பர் போஸ்ட் பண்ணுங்க, ஜெர்னல் பேப்பர் போஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் அந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் IoT. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் IoTன்றது எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் IoT ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா QR கோட்ஸ் நிறைய டெக்னாலஜி உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்திட்டு என்ன பண்ணாங்க, டேட்டா கலெக்ட் பண்றது என்ன பண்ணிட்டாங்க, தேவர் சேஞ்ச். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஒய் IoT. நான் ஏன் சார் IoTக்கு போகணும், இப்போ IoT இல்லாமல் என்னால இருக்க முடியாது, நான் ஏன் IoTக்கு போகணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். சரிங்களா? ஸோ IoTனால என்ன யூசேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ரெடியூஸ் த மேன் பவர். இட் வில் ரெடியூஸ் த மேன் பவர், கம்ப்ளீட்டா ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ண பிடிக்கும். சரிங்களா? ஸோ தென் பார்த்தீங்கன்னா, இன்க்ரீஸ் த கம்யூனிகேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவோம், இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் இல்லாதவங்க ஆளே இருக்க முடியாது. கரெக்டுங்களா? ஃபேஸ்புக் இல்லாதவங்க என்ன பண்ண முடியாது, இருக்க முடியாது. ஸோ பீப்புள் ஆர் கனெக்டட் வித் த இன்டர்நெட். கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் கூட கம்யூனிகேட் பண்றது இப்போ இருக்க மாடர்ன் வேர்ல்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது இந்த PCO நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்காது, நான் ஸ்டாஃப்ஸ் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. PCO STDன்னு சொல்லி தனியா ஷாப்ஸ் நிறைய இருக்கும், கடையில் நிறைய வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஃபோன் பண்ணோம்னா அங்க போயிட்டு நம்ம ஃபோன் பண்ணி பேசணும், மணி பே பண்ணிட்டு நம்ம ஃபோன் எடுத்து பேசிட்டு இருப்போம். சரிங்களா? ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா இருந்த இடத்துல உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து நான் யார்கிட்டனாலும் பேசுவேன், வேர்ல்டு வைடா. ஏன் வீடியோ கால் மூலம் நான் என்ன பண்ணலாம், we can able to directly communicate. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றது யாருன்னா IoT தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த ஃபிளெக்சிபிள். ஓகேங்களா? நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ என்ன பண்ணலாம், we can able to change. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளெக்சிபிளான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் IoTன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, ஓகே. ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ல இன்னொரு ஸ்கோப் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த டிவைஸ் தான் வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ண முடியும், இல்லை இந்த டிவைஸ் தான் வந்து ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஏபிள் டு கனெக்ட். சரிங்களா? இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்லயும் உள்ள வந்திருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல்ட்லயும் வந்திருக்கு, ஆட்டோமேஷன் ஃபீல்ட்லயும் வந்திருக்கு, மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லயும் வந்திருக்கு. எல்லா ஃபீல்ட்லயும் என்ன பண்றாங்க, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ், நீங்க எந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணலாம், நம்ம we can able to connect the online. சரிங்களா? ஒரு இப்பெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு பேஷண்ட் என்ன பண்றாங்க, ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் ஸ்கோப் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்லைடு பாருங்களேன், உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் ஒரு RFID கார்டை கொடுத்துட்டு உங்க கையில கொடுத்துட்டு நீங்க அதை எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுங்க, உங்களுடைய டேட்டா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி சொன்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போமா? இப்போ ஒரு கம்பெனி வராங்க, வாட்ஸ்அப்ல தான் வராங்க, உங்களுடைய கேலரி எனக்கு வேணும்ப்பா, உங்களுடைய போட்டோஸ் எனக்கு வேணும், உங்களுடைய GPS லொகேஷன் வேணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா நம்ம கொடுக்குமா? கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டோம். அதை என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இப்படி மாத்திருக்காங்க, ஒரு மொபைல் போன் மூலியமா என்ன பண்ணிருக்காங்க, நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றாங்க. கரெக்டுங்களா? யூ வாண்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் RFID. இந்த அப்படியே இந்த ஸ்லைடை பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஒரு RFID எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தேர்ட் ஹேண்ட் தான் உங்க மொபைல். கரெக்டுங்களா? மொபைல் இல்லாமல் யாருமே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேங்களா? நம்ம வச்சிருக்க மொபைல் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டா இல்லை அகேன்ஸ்ட் எனிமியா? நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்குன்னா கண்டிப்பா நான் என்ன சொல்லணும், நம்மளுக்கு அகேன்ஸ்டா தான் இருக்கு நினைக்கிறேன். நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்க மொபைல் போன் வந்து செக்யூர்டா உங்க கையில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து நான் செக்யூர்டு. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன எங்க இருக்கீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்றது எல்லா டேட்டா வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனி என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அது ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா அதுக்கு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிருக்கீங்க. சரிங்களா? ஏன்னா எனக்கு அதுல எத்தனை பேருக்கு ஒரு சின்ன டவுட் கேட்கிறேன், நீங்க வந்து ஜிமெயில் டவுன்லோட் பண்ணும்போதோ, இல்ல கூகுள் டிரைவ் டவுன்லோட் பண்ணும்போதோ, இல்ல ஃபேஸ்புக் டவுன்லோட் பண்ணும்போது, இல்ல வாட்ஸ்அப் டவுன்லோட் பண்ணும்போது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லி ஒருத்தவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதை எத்தனை பேர் படிச்சிருப்பீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வாட்ஸ்அப் டவுன்லோட் பண்ணும் போது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கண்டிப்பா வரும். கரெக்டுங்களா? அதை நீங்க எத்தனை பேர் படிச்சுட்டு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்க? யாருமே படிக்கிறது இல்லை. கரெக்டா? ஓகே அலோ அலோ அலோன்னு கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? ஸோ அங்கதான் நம்ம பண்ற தப்பு. ஏன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ல தெளிவா போட்டிருப்பாங்க, நான் உங்க கேலரி ஆக்சஸ் பண்ணுவேன், உங்க லொகேஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவேன், உங்க ஃப்ரெண்ட் கேமரா நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த டேட்டாவை எடுத்து அவங்க ப்ராசஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ அது ஐயோட மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ கரெக்டா IoTன்றது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஃபீல்டு. ஸோ நான் வந்து நிறைய ஒரு 4 இயர்ஸா வந்து ஆன்லைன் 4 இயர்ஸா ட்ரைனராக ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். நிறைய காலேஜுக்கு போயிருக்கேன், நிறைய கார்பரேட் கம்பெனில போய் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன். பட் நான் ஒரு நாளும் நான் திங்க் பண்ண முடியாது, பண்ணதில்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் வெபினார் செக்ஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு நாள் திங்க் பண்ணதே கிடையாது. நான் உட்காந்து ஆன்லைன்ல நான் கிளாஸ் எடுப்பேன் திங்க் பண்ணது கிடையாது. ஆனால் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா, எஜுகேஷன் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாவே கண்டினியூஸ் என்ன பண்ணுது, அப்படியே ஆன்லைன்ல மாறிடுச்சு. ஈவன் எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெபினார் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜூம் மீட்டிங்ல. ஓகேங்களா? அவங்க ஸ்டாஃப் அங்க இருந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட் பையன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், ஆன்லைன்ல கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இது ஒரு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எஜுகேஷன் சொல்லலாம். சரிங்களா? அண்ட் தென் ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா IoT வந்து ரொம்ப அழகா போய்கிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? எந்தெந்த டைம்ல எந்தெந்த ஃபுட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணா அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு பதப்படுத்த முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்றது IoT வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அண்ட் தென் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய கம்பெனி உள்ள இருக்கு. சரிங்களா? ST கொரியர் கம்பெனி, அப்புறம் வந்து நம்ம
கொரியர் கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனி லாஜிஸ்டிக், ப்ளூ கார்ட் அந்த மாதிரி கொரியர் கம்பெனி நிறைய இருக்கும் சரிங்களா. அந்த கொரியர் கம்பெனில ஒரு பார்சல் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பார்சல் வந்து துபாய்க்கு அனுப்புறேன்னா என்னுடைய பார்சல் எங்க போயிட்டு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம், நான் என் மொபைல் வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும் சரிங்களா. சென்னை டிஸ்பேச் ஆச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இன்னும் உங்களுக்கு புரியுமா சொன்னா ஃபிளிப்கார்ட், நீங்க ஃபிளிப்கார்ட்ல வந்து ஒரு பார்சல் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் தெளிவா போட்டிருக்குங்க. ப்ராடக்ட் வந்து எப்போ ஷிப்மெண்ட் ஆகுது, எங்க மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு, எத்தனை மணிக்கு உங்க வீட்டுக்கு வரும்னு கூட என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அதே வில் ட்ராக் த ஆர்டர் சரிங்களா. இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐஓடி ஓகேங்களா. அண்ட் தென் ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் சரிங்களா. பில்டிங் அண்ட் ஹோம் ஆட்டோமேஷன், மேனுஃபேக்சரிங், மெடிக்கல் ஹெல்த் கேர், மீடியா, என்வரன்மெண்ட் மானிட்டரிங், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மானிட்டரிங், எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சரிங்களா. ஸோ இவ்வளோ ஃபீல்ட்லையுமே என்ன பண்ணோம்னா ஐஓடியோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா. சிம்பிளா சொல்றேன்ப்பா, இப்போ ஐஓடின்றது ஒரு சின்ன குழப்பிக்கொண்டா ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஓகேங்களா. ஸோ ஐஓடினா என்ன அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எம்பெடட் ஃபீல்ட்ல இருந்து வெளியே வந்தது தான் ஐஓடின்னு சொல்லுவேன் சரிங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டில் ஒரு ஏசி இருக்கு ஓகேங்களா. அந்த ஏசியை வந்து நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்தே கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எம்பெடட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவேன் ஓகேங்களா. அதே ஏசியை நான் வெளியே இருந்து வேற ஒரு ஊர்ல இருந்தோ இல்லை வேற ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்தோ இல்லை வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்து நான் கனெக்ட் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஐஓடி ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா. ஸோ காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஐஓடி ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம அனௌன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இசி ட்ரிபிள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இசி ட்ரிபிள் சிஎஸ்சி ஐடி மெக்கானிக்கல் சிவில் இது 5 தான் மேஜர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா. ஆனா இப்போ நிறைய பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஓடின்னு சொல்லிட்டு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா. ஸோ ஐஓடி சொல்லிட்டு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. எப்படி இசிசிஎஸ்சின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ அது மாதிரி என்ன பண்றாங்க ஐஓடின்னு தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க சரிங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஐடி காலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கும், எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து ரெண்டுமே பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி, அனௌன்ஸ் கிடையாது. அந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியும் பாத்தீங்கன்னா ஐஓடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சிருக்காங்க. நான் ஒரு நாள் அந்த காலேஜ் போகும்போது அதோட சிலபஸ் வாங்கி பார்த்தேன், என்னதான் சொல்லி தராங்க ஐஓடி சொல்லிட்டு அந்த சிலபஸ் வாங்கி பார்த்தேன். என்ன பண்ணினா 2 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் பத்தி சொல்லி தராங்க, 2 வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க ஹார்ட்வேர் பத்தி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளவுதான் இந்த ஐஓடி இருக்கு. ஸோ ஐஓடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனி டொமைன் கிடையாது, அது வந்து எம்பெடட் ஃபீல்ட்ல இருந்து வந்த டொமைன் தான் ஓகேங்களா. எம்பெடட் அப்படின்ற ஒரு டொமைன்ல இருந்து தனியா பிரிஞ்சது. நான் என்ன சொன்னா சைல்ட் ஆஃப் எம்பெடட் கூட சொல்லலாம். ஐஓடின்றது என்னன்னா ஒரு எம்பெடட் டொமைனர் சைல்டுன்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா. இல்ல என்ன சொல்லலாம் எம்பெடட் டொமைனோட அடுத்த வெர்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், அடுத்த ஜெனரேஷன் கூட சொல்லலாம் ஐஓடி கரெக்டுங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி எம்பெடட் டொமைன் வந்து வெளியே இருந்தது தான் ஐஓடி சரிங்களா. சார் யாரெல்லாம் சார் ஐஓடியில் ஒர்க் பண்ணலாம், எந்தெந்த ஃபீல்டில் டொமைன்ல ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 2 டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்க ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசி அண்ட் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பார்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணாங்க ஐஓடியில். அண்ட் தென் சிஇசி ஐடி பீப்பிள்ஸ் இன்னொரு பார்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க சரிங்களா. இது 2 சேர்ந்தாதான் எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டர் ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா. ஸோ காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஐஓடின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 காம்பனன்ட் இருக்குல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ். ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் ஒரு சென்சார்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது, ஒரு ஜிபிஎஸ் வந்து நான் இன்டர்ஃபேஸ் பண்றேன் ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்றேன். ஸோ அந்த டிவைஸ் ஒரு ஹார்ட் பீட், ஒரு பேஷண்ட் எடுத்தனா ஒரு ஹார்ட் பீட் சென்சார் யூஸ் பண்றேன், ஒரு பல்ஸ் சென்சார் யூஸ் பண்றேன் சரிங்களா. இந்த சென்சார்ஸ் எல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றது, இந்த சென்சார்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்றது யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஈஸி அண்ட் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா. இந்த டேட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கிருந்து எடுத்து சர்வருக்கு புஷ் பண்ணிடுவாங்க, இல்ல கிளவுடுக்கு புஷ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா. புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சிஇசி ஐடி பீப்பிள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டேட்டாவை எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க சரிங்களா. இப்போ நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிக் டேட்டா, கிளவுடு, டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ் ஓகேங்களா. பிக் டேட்டா இது எல்லாத்துக்கும் பேஸ் யாருன்னா ஐஓடி தான். பிக் டேட்டா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க கரெக்ட்டுங்களா. ஸோ அதுக்கு டேட்டா யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னா ஐஓடி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி 2 செக்மெண்ட்டை ஒர்க் பண்ணாங்க சரிங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்ன இருக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா வந்து செக்மெண்ட் 1ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சர்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா. இல்லை ஹார்ட்பீட் சென்சார், ஸ்பீடோமீட்டர், ஜிபிஎஸ், ஜிஎஸ்எம் அந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர் டிவைஸ்ல ஒரு பார்ட்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரிங்களா. செகண்ட் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சர்வர் சைடு அண்ட் கிளவுட் சைடு. நீங்க கிளவுட் படிச்சிருப்பீங்க, எனக்கு கிளவுட்ல அவ்வளோ ஐடியா இல்லை. ஸோ கிளவுட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்றது சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்ட்லாம் செகண்ட்ல வரும் சரிங்களா. ஸோ இதுதான் ஐஓடியோட காம்பனன்ட்ஸ் சொல்லலாம் சரிங்களா. 2 மேஜரா பிரிச்சிருப்பாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹார்ட்வேர், செகண்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்மார்ட் டூத் பிரஷ் ஓகேங்களா. இது அப்படியே கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க, எனக்கு டைம் இல்லை சரிங்களா. அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் பண்ண இப்போ வந்து வீட்டில் இருக்க மோட்டர் வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம மொபைல் ஆப்ல யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். எப்போ தண்ணி வேணும் எப்போ வேணும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can able to switch on and off கரெக்ட்டுங்களா. ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின்ஸ். இந்த ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா போஷ் அந்த கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு, பெங்களூர்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ராபர்ட் போஷ்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. ஒன் ஆஃப் த மெயின் கம்பெனி ஃபார் எம்பெடட் சிஸ்டம் சரிங்களா. இவங்க இப்போ ஐஓடி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா. இவங்களோட ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின், ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின் ஓகேங்களா. அது ஒரு துணி போட்டோம்னா அந்த துணியில இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அது வந்து டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுது. நான் இப்போ துணி வாஷ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கண்டினியூஸா வாஷ் பண்ணோம், நம்ம என்ன பண்ணணும் நார்மலா வாஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த மிஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆன்லைன் சர்வர் டேட்டா போஸ்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் அழுக்காக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ட்ரெஸ்ஸை, ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸோட குவாலிட்டி எவ்வளவு நாளைக்கு வரும் எனக்கு அப்படின்னு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணி சொல்லுது சரிங்களா. ஸோ அது ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஸ்மார்ட் ஏசி. இப்போ ஏசி என்ன பண்ணலாம், இப்போ எங்க வீட்டில் இருக்க ஏசி நான் வந்து வேற ஒரு ஊர்ல இருந்து என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் ஏபிள் டு மானிட்டர், ஐ கேன் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் சரிங்களா.
ஸோ இது எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் பேசணும்ப்பா. நம்ம கண்ட்ரியில் ஐஓடி எப்போ எமர்ஜென்சி ஆச்சு, சரிங்களா? நான் ஒரு சின்ன டவுட் கேட்குறேன். இப்போ ஐஓடின்ற வேர்டு நீங்கள் எப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க? எப்போ வந்து உங்களுக்கு வார்த்தைகள் அந்த வேர்டு வந்து உங்களுக்கு எப்போ ஹேட் பண்ணீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டால் என்ன சொன்னீங்க? ஒரு 4 years பேக். செகண்ட் இயர் பையன் தெரிஞ்ச வாய்ப்பு ஃபைனல் இயர் பசங்க தெரிஞ்சுக்கும். செகண்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அந்த ஐஓடின்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சரிங்களா? அது இந்தியன் பீப்பிள் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஐஓடின்றது வந்து என்னன்னா வந்து எப்போ இந்தியாவில் வந்து பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு நான் சொன்னா, நம்ம நரேந்திர மோடி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோட ஃபர்ஸ்ட் எய்மே அவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகும்போது 2014 நினைக்கிறேன். சரிங்களா? 2014 வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஐஓடின்றது மாதிரி இந்தியாவில் பாப்புலர் ஆரம்பிச்சது. ஓகே, நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன சொன்னாருன்னா, எல்லாமே டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டிஜிட்டல் இந்தியான்ற ஒரு கான்செப்ட் உள்ள வரும்போது தான், இந்தியாவுக்கு வரும்போது தான் ஐஓடின்ற ஒரு ஃபீல்டே என்ன பண்ணுச்சுன்னா ரொம்ப பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சது. அதுக்கு முன்னாடி ஐஓடி இருந்துச்சு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணாலும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐஓடி அனௌன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகேங்களா? ஈவன் பிரான்ஸ் மினிஸ்டர் கூட ஒரு வந்து பார்லிமெண்ட்ல பேசும்போது ஐஓடின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணி ஐஓடில நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் இந்தியா, ஸ்விட்ச் பாரத், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வரும்போது தான் இந்தியா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா ஐஓடின்ற டொமைனை ரொம்ப பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ ஸ்மார்ட் போன் இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம், சாரி இல்லாத ஆளே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம். எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகே, நம்ம கண்ட்ரில ஐஓடி எப்படி பிளே பண்ணுது, எங்க பிளே பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்டர்ல பிளே பண்ணுது. சரிங்களா? ஒன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கும், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கம்பெனிக்கும், அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இடையில என்ன பண்றாங்க, ஐஓடின்றது ஒரு நல்ல கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் வேற ஒன்றும், ஒரு புதுசா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்காங்கன்னா அவங்க எப்படின்னா ஐஓடில ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வராங்க. சரிங்களா? அவங்க ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி கூட எப்படி டைப் பண்றாங்க, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில எப்படி டேட்டா வந்து ஷேர் பண்றது. சரிங்களா? இந்த டேட்டா கம்யூனிகேஷன் கவர்மெண்ட் எப்படி மானிட்டர் பண்றாங்க, இது வந்து ஒரு ஐஓடி ப்ராஜெக்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டியோட எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? ஸ்மார்ட் சிட்டி இப்போ கவர்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க, நிறைய பிரைம் மினிஸ்டர் நிறைய ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் நிறைய அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? இந்தியாவில் வந்து பெங்களூர்லேயும் சென்னையில இந்த ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? பட் ஆனால் இன்னும் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போகல. அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராஜெக்ட் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஸ்மார்ட் பார்க்கிங், இன்டெலிஜென்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம், டெலிகேர், உமன் சேஃப்டி, ஸ்மார்ட் கிரிட்ஸ், ஸ்மார்ட் அர்பன் லைட்டிங், வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்மார்ட் சிட்டி மெயின்டெனன்ஸ், வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் எனக்கு என்னன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி யார் சார் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா, நம்ம விப்ரோ கம்பெனி இருக்காங்க இல்லையா, நாங்கள் ஆக்சுவலாக விப்ரோல பேக் எண்ட்ல ஒர்க் பண்ண ஒரு வெண்டரா இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த விப்ரோ கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் வச்சுக்கலாம், பெங்களூர் சிட்டி ஃபுல்லா. ஓகேவா? ஸோ அவங்க எய்ம் என்னன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து விப்ரோ கொடுத்தது எனக்கு. சரிங்களா? இது எல்லாமே ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டில இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? சரி, நமக்கு என்னென்ன கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் வந்து ஐஓடியில் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்டெல் கம்பெனி. சரிங்களா? ஸோ இன்டெல் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் மைண்ட் வருது மைக்ரோ ப்ராசஸர். கரெக்டுங்களா? மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன வரும், இன்டெல் இந்த கம்பெனி யாரும் வரும். சரிங்களா? ஏன்னா தண்ணி நிறைய மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்கு. பட் ஆனால் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லா லேப்டாப்ல எல்லா டெஸ்க்டாப் இருக்குன்னா இன்டெல் கம்பெனி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த இன்டெல் கம்பெனியோட அடுத்த வெர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஐஓடியில் வந்து பாப்புலராக கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? இன்டெல் கலீலியோ அப்படின்னு ஒரு போர்டு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க, பர்டிகுலரா ஃபார் ஐஓடிக்காக. இன்டெல் கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணாங்க, இப்போ இன்டெல் கலீலியோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐஓடி போர்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஐஓடி போர்டில் வந்து எல்லாமே உள்ள இன்பில்ட்டா இருக்கும். சரிங்களா? அண்ட் தென் வோல்க்ஸ்வேகன் கம்பெனி, இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம். ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அண்ட் தென் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ லாஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா ஜோகோ எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஜோகோ கம்பெனி வந்து நிறைய ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. நிறைய ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க வச்சுட்டு தராங்க. ஃப்ரீயா இருக்கும், நீங்க ஜோகோட வெப்சைட்ல போய் பாருங்க, ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஜோகோ கம்பெனி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா உங்க இன்ஜினியரிங் மார்க் அவன் பார்க்கவே மாட்டான், உங்க கோடிங் ஸ்கில் செட் இருக்கான்னு மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. ஈவன் 10 அரியர் வச்சிருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா ஜோகோல பிளேஸ்மெண்ட் வாங்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி தான் ஜோகோ. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் வேக்சன் சொல்லிட்டு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க, வேக்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஐபிஎம் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அவன் தனி ஐஓடி சர்வரையும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காங்க. நான் அடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சர்வீஸ் அப்டேட் அவைலபிள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஜோகோ இருக்கட்டும் இல்லை ஐபிஎம் இருக்கட்டும், இவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் அந்த அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் பார்த்துதான் இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம எப்படி ஒரு ஐஓடி ப்ராடக்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்றேன், நான் வந்து செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் சார், நான் வந்து ஒரு தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன், நான் வந்து ஐஓடியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதுக்கு நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸே இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம், நீங்க ஒரு சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்றேன். நான் ஒரு
நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நானும் நல்ல பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்லாம் கிடையாது. ஆனால் நான் வெளியே வந்து இந்த உண்மையை சொல்லணும் 2008 பிஏ முடிச்சிட்டேன். பிஏ முடிச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணா இன்ஜினியரிங் நான் படிக்கவே ஆரம்பிச்சேன். ரியலாவே நான் எப்போ ஒரு கம்பெனில போய் பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கிட்டு உள்ள ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சனும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் இன்ஜினியரிங்கே படித்தேன். ஏன்னா இன்ஜினியரிங் நான் படிக்கும் போது நான் ஓப்பனா சொல்ல மக்கப் பண்ணி நான் பாட்டுக்கு எழுதிட்டு போயிடுவேன். சரிங்களா, என்ன வருது அனௌன்ஸ்ல என்ன பண்ணலாம்னா எழுதினா மார்க் போட்டுருவாங்க. ஓகேங்களா, இல்லை 40% ஃபில் பண்ணா மார்க் போட்டுருவாங்க. நான் அப்படிதான் வந்து நிறைய பேப்பர் நான் அப்ளை பண்ணேன். ஐம் சாரி, நான் ட்ரூத் சொல்றேன், உண்மையை சொல்றேன். ஸோ என்னன்னா நான் பிஏ முடிச்சுட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்ஜினியரிங்ல என்னன்னு சொல்லி புரிஞ்சு படிக்க ஆரம்பிச்சேன். சரிங்களா, ஸோ இப்ப இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டே வராங்க. சரிங்களா, இப்ப இருக்க இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, ஒரு கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா இன்ஜினியரிங் தவிர டிகிரி சர்டிஃபிகேட் தவிர வேற என்ன உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப எதிர்பார்க்கறாங்க. சரிங்களா, ஸோ அப்படி எதிர்பார்க்கும் போது நீங்க சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க உங்க ஓனா என்ன பண்ண முடியும். சரிங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு அது லைவ் செக்ஷனை கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்யூம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சரிங்களா, ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நான் ஒரு காலேஜ்ல போய் ட்ரைனிங் எடுத்தேன். ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது ஐஓடி ட்ரைனிங் எடுத்தேன். அந்த பையன் என்ன பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட் ஆன் ஆஃப் பண்ணிருந்தான். வேற இல்லை, அவங்க அபார்ட்மெண்ட் என்னன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த காமன் லைட்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா, அது யாரும் நைட்டும் பக்கம் ஆஃப் பண்றது எல்லாத்தையும் விட்டுருந்தாங்க. சரிங்களா, ஸோ அப்போ அந்த லைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணா ஐஓடி மூலம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிருந்தாங்க. இல்லைன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, ஒரு எல்டிஆர் சென்சர், ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் போர்டு, ஒரு ரிலே, இது 3 கனெக்ட் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும், லைட் ஆன் ஆஃப் ஆகும் கண்டிப்பா. சரிங்களா, ஏன்னா எல்டிஆர் சென்சர் வந்து லைட் சென்சிங் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க. பகல்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக் லைட் ஆஃப் ஆயிரும், நைட் எனக்கு என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட் வந்து ஆன் ஆகும். இது ஒரு மினி ப்ராஜெக்டா பண்ணிருந்தாங்க. சரிங்களா, அண்ட் தென் ஒரு பையன் வந்து எங்க டீம்ல ஒரு பையன் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்திருந்தாங்க. சின்ன ஆண்ட்ராய்ட் ட்ரைனிங் எடுக்க போயிருந்தோம். சின்ன அந்த பையன் ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் வந்து சின்ன பையன் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னன்னா வாட்ஸ்அப் மாதிரி சேட் பண்றது. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணிருந்தாங்க. அந்த ஆப் வந்து இன்டர்னலா என்ன பண்ணுன்னா ஒருத்தருக்கு என்ன பண்ணுங்க தே கேன் ஏபிள் டு சேட் சர்வர்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு வச்சுங்களா. ஸோ இதுதான் வாட்ஸ்அப்ல இருக்கப்பா அப்படின்னு நீங்க பண்ணீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வாட்ஸ்அப் சேட் இல்லாத சில அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணாங்கன்னா அலாரம் கிடையாது வாட்ஸ்அப்ல, கரெக்டுங்களா. ஸோ இது என்ன பண்ணாங்கன்னா அலாரம் செட் பண்ணிருந்தாங்க. சரிங்களா, அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னு பண்ணோம்னா அது முடியாது, கரெக்டா வராது. சரிங்களா, எதுல என்ன பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி செட் பண்ணலாம், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல என்ன பண்ணலாம் செட் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்ப முடியும். அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ற சஜஷன்ஸ் என்னன்னா நீங்க இப்பவுமே என்ன பண்ணலாம், சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட் நீங்க பண்ணி பார்க்கலாம். சரிங்களா, அது பின்னாடி எப்படி யூஸ் ஆகுது இல்லைன்னு தெரியல. சரிங்களா, பட் ஆனால் என்ன பண்ணலாம் உங்க ரெஸ்யூம் நீங்க என்ன பண்ண முடியும், அதை ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஐஓடி நீங்க நிறைய மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும். அது ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது, மினி ப்ராஜெக்ட் சொல்றேன் டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்றது. சரிங்களா, வைஃபை ரேஞ்ச் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, உங்க ஹோம் அப்ளையன்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்க முடியும். சரிங்களா, அது போக சில ப்ராடக்ட் சொல்றேன். உமன் சேஃப்டி நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா, இல்ல உங்க காலேஜ்ல பஸ்ஸஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா, அந்த பஸ்ஸஸ்ல வந்து சின்ன சின்ன ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்க காலேஜ் கண்டிப்பா உங்க காலேஜ் சர்வர் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே கரெக்டுங்களா, ஸோ அந்த சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் மொபைல் ஆப்ல வியூ பண்ணலாம் காலேஜ் பஸ் வந்து எங்க போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். சரிங்களா, இல்ல அதுவும் இல்லைன்னா உங்க காலேஜ் வந்து உங்க கிளாஸ் ரூம் மட்டும் நீங்க ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் பண்ணலாமே. உங்க கிளாஸ் ரூம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் உங்க காலேஜ் கூட சர்வர் கனெக்ட் பண்ணுங்க. உங்க கிளாஸ் ரூம்ல டெய்லி நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சு நீங்க பண்ணலாம், நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம். சரிங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பண்ண முடியும். சரிங்களா, இப்போ ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றேன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஐஓடின்றது தனி டொமைன் கிடையாது. சரிங்களா, நல்லா புரிஞ்சுங்க, ஐஓடின்றது தனி டொமைன் கிடையாது. ஐஓடின்றது 2 டொமைனோட காம்பினேஷன்ஸ் கூட சொல்லலாம். சரிங்களா, ஒன்னு ஈசி பிளஸ் இன்னொன்று சிஎஸ்சி, இந்த 2 டிபார்ட்மெண்ட் கம்பைன் பண்ணதான் எனக்கு என்னது ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, ஈசி ஸ்டூடெண்ட் சொல்லும் போது எம்பெடட் சிஸ்டம் அவங்க சொல்றது. சரிங்களா, ஸோ எம்பெடட் சிஸ்டம் வேற ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். ஓகேங்களா, ஒரு ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்பைன் பண்றது எம்பெடட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பிரிண்டர் மிஷின் சொல்லலாம். ஓகேங்களா, இல்ல உங்க வாஷிங் மிஷின் சொல்லலாம். கரெக்டுங்களா, ஸோ இல்லைன்னா மைக்ரோ ஓவன் சொல்லலாம், இல்லை உங்க டிஜிட்டல் வாட்ச் சொல்லலாம். சரிங்களா, ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்க எம்பெடட் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இந்த எம்பெடட் ப்ராடக்ட்ல இருந்து டேட்டாவை சர்வீஸ் பாஸ் பண்ண அப்படின்னா அது ஐஓடி ப்ராடக்ட் தான். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஓகே சரி, இப்போ நான் வந்து ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பண்ணணும், நான் வந்து ஒரு ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எனக்கு என்ன தேவை, எனக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் தேவை. ஓகேங்களா, ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நான் வந்து எந்த ஐஓடி ப்ராடக்ட்டும் பண்ணவே முடியாது. ஓகேங்களா, அப்படி பண்ணனா அது ஐஓடி ப்ராடக்ட் கிடையாதுன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேங்களா, இப்போ என்ன கிளவுட் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க. ஓகேங்களா, கிளவுட் முன்னாடி இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, சர்வர் வந்து முன்னாடி இருந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா, அப்போ அதுவும் ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ், கிளவுட்லாம் ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் கிடையாது, கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா கிளவுட்ல நீங்க ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்றீங்க, அப்போ அது வந்து ஐஓடி ப்ராடக்டா கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா, அதே கிளவுட்ல இருந்து நான் ஒரு சென்சார் டேட்டா அப்டேட் பண்ணணும், அது எனக்கு என்னது ஒரு ஐஓடி ப்ராடக்ட். சரிங்களா, அப்போ அந்த சென்சார் டேட்டா அப்டேட் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன தேவைன்னா எனக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் தேவை. சரிங்களா, ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இஸ் ஹார்ட் ஆஃப் ஐஓடி ப்ராடக்ட். நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா நீங்க ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுப்பேன், நீங்க அடுத்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு எப்படி பேசுவோம். சரிங்களா, ஸோ ஒரு ஐஓடி ப்ராடக்ட் நான் பண்ணணும் முடிவு பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தேவை. ஓகேங்களா, அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு ஐஓடிக்கு ஒரு பேஸா ஒரு ஹார்ட்டா வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சு. சார் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன சார் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம லேப்டாப் இருக்கு இல்லையா, நம்ம லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு சிங்கிள் ஐஸ்கில் கொண்டு வந்துருப்பாங்க. சரிங்களா, மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிளிக்கிட்டு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கிளிக்கிறீங்க. புரியுற மாதிரி சொல்றேன். இப்போ நான் ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் என்னென்ன பார்ப்பேன் அந்த லேப்டாப்ல ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் பார்க்கணும், நான் வந்து i5 வேணுமா i7 வேணுமா அப்படின்னு பார்ப்பேன். கரெக்டுங்களா, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேம் எவ்வளோ ரேம் வந்து பார்ப்பேன், 4GB ரேம் வேணுமா 8GB ரேம் வந்து பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிஸ்க் மெமரி பார்ப்பேன். இப்போலாம் நான் யூஸ் பண்ணும்போது 250GB தான் இருந்துச்சு,
சிப் 1 TB போயிடுச்சு ஹார்ட் டிஸ்க். கரெக்டுங்களா? ஸோ கண்டிப்பா நான் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன பார்ப்பேன்னா, மைக்ரோ ப்ராசஸர் பார்ப்பேன், ரேம் பார்ப்பேன், ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளவு மெமரி இருக்குன்னு பார்ப்பேன். கரெக்டுங்களா? அது போக சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கிராஃபிக்கல் கார்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க, கேம் விளையாடுறது நல்லா இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? USB போர்ட்ஸ் எத்தனை போர்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க. கரெக்டுங்களா? ஓகேங்களா? இது போக ரோம் மெமரி அப்படின்னு பார்த்தீங்க. யாரும் பெரும்பாலும் மதர் போர்டு யாரும் பார்க்கறது இல்லை, நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த 5மே மேஜரா இருக்கும்: மைக்ரோ ப்ராசஸர், ரேம், ஹார்ட் டிஸ்க், சீரியல் போர்ட், USB. ஓகேங்களா? இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது எனக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இப்போ புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸரை ரன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா, எக்ஸ்ட்ரா நீங்க ரேம் போடணும், எக்ஸ்ட்ரா நீங்க ஹார்ட் டிஸ்க் போடணும். போட்டால் தான் எனக்கு என்ன ஆகும், ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரன் ஆகும். கரெக்டுங்களா? லேப்டாப்லேயே ஒரு டெஸ்க்டாப்லேயே ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு வீக் நீங்க ஆன் பண்ணுங்க, தெளிவாக சொல்லுவோம் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளேல பண்ணிடும். கரெக்டுங்களா? ஸோ இது மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஓகேங்களா? ஆனா இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது எனக்கு என்னன்னா ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சொல்லுவாங்க. மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாவே மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்கும், உள்ளே எனக்கு என்ன இருக்கு, ரேம் இருக்கு, உள்ளே ரோம் இருக்கு, உள்ளே சீரியல் போட்டுருக்கும், உள்ளே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்கும், எல்லாமே உள்ளே வச்சு ஒரு சிங்கிள் ஐஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. அதுதான் எனக்கு என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஃபேமஸ் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்மல். சரிங்களா? ஸோ அட்மல் கம்பெனி தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் இருந்தாரு. இப்போ எப்படி வந்து மொபைல் போன் அப்படின்னு சொன்னாவே, நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது நோக்கியா தான் எங்களுக்கு தெரியும். நான் என்ன நினைச்சேன்னா, மொபைல்னாவே நோக்கியான்னு தான் நினைச்சு பல ஆரம்பிச்சேன். ஓகேங்களா? மொபைல் போனாவே நோக்கியா தான். ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து நோக்கியா போன் தான் எனக்கு ரொம்ப பாப்புலரா ஒரு சீப் ரேட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. 4000 5000 என்ன பண்ணாங்கன்னா மொபைல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா கேள்வியும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நோக்கியா போன் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி வந்து இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி ஒரு என்ன பண்ணாங்கன்னா அட்மல் கம்பெனி உள்ள இருந்தாங்க. இப்போ ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க காலேஜ் படிக்கும்போது உங்க சிலபஸ்ல 8051 மைக்ரோ கண்ட்ரோல் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட்? கரெக்டுங்களா? ஸோ 8051 அப்படின்ற ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் பத்தி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. நான் சொல்றேன், 8051 ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் கிடையாது, அது வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் நேம் மட்டும்தான். ஓகேங்களா? தெரிய புரிஞ்சுக்கோங்க. 8051 அப்படின்ற மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஆர்கிடெக்சர் தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்சரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் உள்ள கொண்டு வந்தது யாருன்னா அட்மல் கம்பெனி தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து அட்மல் கம்பெனி உள்ள வந்தாங்க. அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆர்கிடெக்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மல் அப்படின்ற 8051 ஆர்கிடெக்சரை ஃபாலோ பண்ணி கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சரிங்களா? அதனால தான் நம்ம சிலபஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா 8051 ஆர்கிடெக்சரை ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸ்டில் அதை நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ 8051 ஆர்கிடெக்சரை ஃபாலோ பண்ற கம்பெனி ஒன்று அட்மல், இன்னொன்று டெக்சாஸ், இன்னொன்று ஹுண்டாய், அப்புறம் இன்டெல்லே 8051 கண்ட்ரோல் வருது ஆர்கிடெக்சர் வந்துட்டு இருக்கு. சரிங்களா? நல்லா புரிஞ்சுங்க. 8051 ஒரு ஆர்கிடெக்சர் நேம். அந்த ஆர்கிடெக்சரை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து கண்ட்ரோல் யாருன்னா அட்மல். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசிப்ன்ற ஒரு கம்பெனி உள்ள வந்துச்சு. எப்படி நோக்கியா வந்து பாப்புலரா இருக்கும், சாம்சங் ஒரு கம்பெனி உள்ள வந்து பாப்புலர் ஆகும், ஆண்ட்ராய்டு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் உள்ள விட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் உள்ள வந்தோம்னா என்ன பண்ணுச்சு, எனக்கு நோக்கியா போன் அடி வாங்க ஆரம்பிச்சு. கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி என்ன பண்ணுச்சுன்னா அட்மல் ஒரு கம்பெனி நல்லா பாப்புலர்ல போயிட்டு இருக்கும்போது மைக்ரோசிப்னு ஒரு கம்பெனி உள்ள வந்தது. சரிங்களா? மைக்ரோசிப்னு ஒரு கம்பெனி உள்ள வரும்போது என்னென்ன அட்மல் கம்பெனி எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகேங்களா? இன்னும் உங்களுக்கு புரியாம சொல்றேன். ஒன்றும் இல்லப்பா, இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொபைல் ஃபோன் கம்பெனில என்னன்னா நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற மொபைல் ஃபோன் கம்பெனி இல்லை, ஒரு 10 கம்பெனி இருக்குமா? சாம்சங் இருக்கு, நோக்கியா இருக்கு, ரெட்மி இருக்கு, விவோ இருக்கு, ஓப்போ இருக்கு, ஸோ ஐபோன் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி இருக்கு. சரிங்களா? ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு மாடல்ல ஒவ்வொரு போனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. கரெக்டுங்களா? இதே மாதிரிதான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கம்பெனி நிறைய கம்பெனி இருக்கு. ஓகேங்களா? மைக்ரோசிப் இருக்கு, அட்மல் இருக்கு, டெக்சாஸ் இருக்கு, இன்டெல் இருக்கு, ஹுண்டாய் இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு. சாம்சங் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி மைக்ரோ கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு இப்போ எப்படி ஒரு போன், ஒரு சாம்சங் போன் எடுத்தா ஒரே மாடல் யூஸ் பண்றாங்க. ஒவ்வொரு டே டு டே என்ன பண்றாங்க, அப்டேட் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருக்காங்க. ஒரு மாடல் இது இன்னொரு மாடலுக்கு என்ன பண்றாங்க, சம் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரெட்மி நோட் 4 இருப்பான், அப்புறம் ரெட்மி நோட் 5 போட்டிருப்பான். நோட் 4ல 4GB ரேம் கொடுத்துருப்பான், நோட் 5ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க 8GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரிதான் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கம்பெனி நிறைய கம்பெனி இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா சில வேரியேஷன்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கண்ட்ரோலர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுல சம் ஃபேமஸ் கண்ட்ரோலர் இங்க போட்டிருக்கேன். மைக்ரோசிப், அட்மல், ஆர்ம், ஏஆர்எம்ன்ற ஒரு ப்ராசஸர், ஓகேங்களா, ஆர்டினோ, ராஸ்பெரி, இது 5மே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல நீங்க இப்போ ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. கண்டிப்பா சொல்றேன், இந்த 5 தாண்டி யாருமே வேற எந்த கண்ட்ரோல் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் உங்க காலேஜ்ல யாரையும் நான் பார்க்கல. இப்போ ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா ஐ பெட் யூ ஆல். ஓகேங்களா? இந்த 5 கண்ட்ரோல்ல தான் நீங்க கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க. இதை தாண்டி நீங்க எந்த கண்ட்ரோல்ல ஒர்க் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா இதை தாண்டி போற எல்லா கண்ட்ரோலுமே இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக போகக்கூடியது. இந்த 5மே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ அதே மாதிரி எப்படி சார் நான் வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோல் சூஸ் பண்றதா, ஒரு ஐஓடி ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் அது என்ன இருக்குன்னா, நீங்க எப்படி வந்து அந்த கண்ட்ரோலர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு இருக்குங்களா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எனக்கு பாட்டி இருக்காங்க, எங்க பாட்டிக்கு வந்து 70 வயசு ஆகுது. சரிங்களா? எங்கிட்ட ஒரு போன் கேட்கறாங்க அப்படின்னா நான் அவங்ககிட்ட போயிட்டு சாம்சங் J7 இல்ல ரெட்மி நோட் 5 ப்ரோ வாங்கி கொடுத்தா அது என்ன இருக்கும், அவங்க யூஸா இருக்குமா? கண்டிப்பா யூஸா இருக்காது, அவங்க வேஸ்ட் தான். ஐம் ரைட்? ஸோ கண்டிப்பா உங்களால யூஸ் பண்ணவும் முடியாது. என்ன யூஸ் பண்ண முடியும், சொல்லி கொடுத்தா என்னது, அந்த பச்சை பட்டன் அவங்க தெரிஞ்சது, பச்சை பட்டன் சிவப்பு பட்டன் தான் தெரியும். அவங்களுக்கு வந்து நோட் 5 வாங்கி கொடுத்தா வேஸ்ட். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், சாம்சங்ல ஒரு பேசிக் மாடல், சாம்சங் குரு J7 அப்படின்ற ஒரு பேசிக் மாடல் வாங்கி கொடுக்கலாம். கரெக்டுங்களா? ஸோ அதே மாதிரிதான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது, ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, சூஸ்
மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். நான் சொல்ல வரது புரியுங்களா? நான் ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், அது நான் ராஸ்பெரி போகணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா ராஸ்பெரி போர்டு வந்து 5000 rupees வரும். ஓகேங்களா? நீங்க ஆர்டினோ போர்டே பண்ணிக்கலாம், இல்லை பிக்லே பண்ணிக்கலாம், 150 rupees அது முடிஞ்சிடும். 150 rupees எங்க இருக்கு, 5000 rupees எங்க இருக்கு, நீங்க கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி நினைக்கிறேன். ஸோ அது மாதிரி தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சூஸ் பண்றீங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் தேவைப்படும், என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் தேவைப்படும். இப்போ நான் வந்து என் தம்பிக்கு நான் மொபைல் ஃபோன் வாங்கினா கேம் நல்லா விளையாடுவான். ஸோ அப்போ கேம் நல்லா விளையாடுறேன்னா அப்போ அதுக்கு தகுந்தப்ப ரேம் அதிகமாக ஒரு மொபைல் என்ன பண்ணலாம், ஐ ஹவ் டு சூஸ். கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி தான் இங்கே கான்செப்ட். இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணலாம், 5 நீங்க எங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் சரி என்ன பண்ணணும், இந்த 5 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் 6 வந்துட்டே இருக்கும். இதுல ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து 2010, 11, 12 வரைக்கும் எனக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் இருந்துச்சு. சரிங்களா? மைக்ரோ சிப், அட்மல், ஆர்ம், இந்த 3 தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த 3த்துல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டா சொல்றேன், இந்த 3த்துல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா, இந்த மைக்ரோ சிப் கண்ட்ரோல் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு 6 months ஆச்சு. இப்போ கூட நான் இன்னும் நான் சொல்றேன், மைக்ரோ சிப் நான் ஃபுல்லா படிச்சிருக்கேன். 10 years இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ எனக்கு வந்து 3 கண்ட்ரோல் தான் நல்லா தெரியும். ஓகே, அதுவும் ஓரளவுக்கு தெரியும். நான் புதுசாக ஒரு கண்ட்ரோல் படிக்கணும்னா இனிமேல் நான் படிச்சுதான் என்ன பண்ண முடியும், ஐ கேன் ஏபிள் டு ஒர்க். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இந்த 3 கண்ட்ரோல்லேயே ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் ஆச்சு. சரிங்களா? ஒரு 1 year 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் மட்டும் என்ன பண்ண முடியும், இந்த கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆர்கிடெக்சர் அந்த மாதிரி அதோட கோடிங் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா இதை ஓவர் கம் பண்ணணும். இதை ஓவர் கம் பண்ணி எல்லாருமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல்லே சொல்லி எல்லாருமே வந்து கண்ட்ரோலர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல ரிலீஸ் ஆனதான் ஆர்டினோ. இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆர்டினோ. சரிங்களா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஆர்டினோ வந்து ஒரு தனி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, அது தப்பு. ஆர்டினோ வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். இருக்குங்களா? ஆர்டினோ வந்து தனி மைக்ரோ கண்ட்ரோல் கிடையாது. ஓகேங்களா? என்னன்னு சொல்றேன், இப்போ மைக்ரோ சிப்போ இல்லை அட்மலோ நீங்க மைக்ரோ சிப்போ அட்மலோ நீங்க வந்து கண்ட்ரோலர் வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு கண்ட்ரோலர் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற போர்டு நீங்க தனியா தான் வாங்கியாகணும். ஓகேங்களா? அந்த ஒவ்வொரு போர்டை பொறுத்து ஒவ்வொரு கோடிங் மாறும். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்க அமேசான்ல வந்து மைக்ரோ சிப் போர்டு ஒன்று ஆர்டர் பண்றீங்க, அதே வந்து பிளிப்கார்ட்ல போயிட்டு இன்னொரு போர்டு ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா 2 வேற போர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. 2 சம்மந்தமே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஆனா கோடு வந்து மாறிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மைக்ரோ சிப்ல வந்து ஒரு கண்ட்ரோலர் எடுத்துக்கீங்க. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்க. நீங்க இப்போ ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? நீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த கண்ட்ரோல் தான் நீங்க சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. பிக் 16F877A கண்டிப்பா இதுதான் இருந்திருக்கும். சரிங்களா? சப்போஸ் நீங்க அட்வல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் தான் நீங்க சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, 89S52. சரிங்களா? ஆர்எல்ஸ் நீங்க ஆடியோல ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஆர்டினோ யூனோ R3 இந்த கண்ட்ரோல் தான் நீங்க வந்து பண்ணிருப்பீங்க, ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். சரிங்களா? ஸோ எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த மைக்ரோசிப் அட்மில் ஒர்க் பண்றது நிறைய ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. சரிங்களா? அது ஒர்க் பண்றது ரொம்ப ஈஸியாக கஷ்டமா இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ ஆர்டினோ ஒரு கம்பெனி உள்ள வந்தாங்க. சரிங்களா? அந்த ஆர்டினோ கம்பெனி என்ன பண்ணா, மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ரொடியூஸே பண்ணல. அவனுக்கு ஆர்டினோக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஆனா ஆர்டினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோல் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அட்மல் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, இந்த அட்மல் கம்பெனில இருந்து ஒரு கண்ட்ரோலர் வாங்கிட்டு 89S52 அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரோலர் வாங்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணா ஒரு போர்டை போட்டு கொடுத்தான். ஓகேவா? இதுதான்ப்பா ஆர்டினோ. நிறைய பேர் புரியாது, தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இல்லை. தெரிஞ்சுக்கும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம், சில பேர் தெரிஞ்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன். தெரியாதுன்னு கொஞ்சம் ஆர்டினோன்றது நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, தனி கம்பெனி நினைச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க ஆர்டினோ போர்டு வாங்கி பாருங்க, போர்டுல மட்டும் தான் மேல ஆர்டினோன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஆனா அது உள்ள இருக்க கண்ட்ரோலர் பிளாக் கலர் ஐசி ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? அந்த ஐசில பாத்தீங்கன்னா அட்மல் எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அட்மல் வேற கம்பெனி, ஆர்டினோ வேற கம்பெனி. ஓகேங்களா? இப்போ எப்படி லேப்டாப்ல வந்து நீங்க புரியுமா சொல்ல, லேப்டாப்ல லெனோவோ லேப்டாப் வாங்குறீங்க, ஹெச்பி லேப்டாப் வாங்குறீங்க, ஆனா உள்ள இருக்க ப்ராசஸ் யாரோடதுன்னா இன்டெலோட கம்பெனியோடது. வேற ஒரு கம்பெனி ப்ராசஸர் வாங்கி என்ன பண்ணிருப்பாங்க, உங்களுக்கு ஹெச்பி கம்பெனியோ இல்லை டெல் கம்பெனியோ, டெல்லா இருக்கட்டும் ஹெச்பியா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பண்ணிருப்பாங்க, இன்டெல் ப்ராசஸர் உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரிதான் ஆர்டினோன்றது ஒரு தனி போர்டு, சின்ன தனி கம்பெனி. அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணணும்னா அட்மின்ல இருந்து கண்ட்ரோலர் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் போர்டுல ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேக்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இதுதான் ஆர்டினோட கான்செப்ட். சரிங்களா? ஏன் ஆர்டினோ வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு, நல்லா கொஞ்சம் பாப்புலரா இருக்கும். ஓகேங்களா? மற்ற கண்ட்ரோலை பத்தி கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்டினோ பாப்புலர் இருக்கும். என்ன ரீசன்னா, ஆர்டினோ என்ன பண்ணா எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் கொடுத்தாங்க. நம்ம கூட எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை, எல்லாமே பிளக் அண்ட் பிளே. ஓகேங்களா? எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா வந்து சஜஸ்ட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணும்போது சும்மா ஒரு டைம் பாஸ் நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க ஆர்டினோ போகலாம். ஓகேங்களா? ஆர்டினோ போயிட்டு ஒரு டைம் பாஸ் போர் அடிச்சு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆசைப்படுறோம், நீங்க ஆர்டினோ செக் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சரிங்களா? ஆனா நான் உண்மையிலே கத்துக்கணும், ஒரு ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்டோ ஒரு ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்டோ நான் உண்மையிலே கத்துக்கணும், என் ரெஸ்யூம்ல ஆட் ஆகணும்
அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணலாம், அட்மன் மைக்ரோசிப் என்ன பண்ணலாம், நீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆர்டினோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவில் ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும் இல்லை மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும், ஒரு 1 வீக் 2 to 3 days வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு யூடியூப் வீடியோஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆர்டினோ போர்டில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஆர்டினோ கத்துக்கிறது தனியாக நீங்க கிளாஸ் எங்கேயும் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ஆர்டினோல ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க தனியாக எங்கேயும் கிளாஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. சரிங்களா? யூடியூப் வீடியோஸ் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் கண்டிப்பா பாருங்க, பக்கத்துல ஆர்டினோ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஆனா மைக்ரோசிப் அட்மல் அப்படி இருக்காது. ஓகேங்களா? அதனாலதான் ஆர்டினோ வந்து ஃபேமஸ் ஆச்சு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியிலுக்குள்ள இன்னொரு போர்டு வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆரம்பிச்சது, என்னன்னா ராஸ்பெரி பை. நிறைய பேர் வந்து மைண்ட் செட்ல வந்து எனக்கு புரிஞ்சு என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா, ராஸ்பெரினா மோர் அட்வான்ஸ், ரொம்ப அட்வான்ஸான ஒரு மைக் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ராஸ்பெரி பை அப்படின்றது ஒரு கண்ட்ரோலர் கிடையாது, அது ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஓகேங்களா? என்னன்னா ராஸ்பெரி பை என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, வேற ஒண்ணுமே பண்ணல. உங்க லேப்டாப் எல்லாரும் லேப்டாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? அந்த லேப்டாப்ல மதர் போர்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மதர் போர்டை ஒரு பேக்கெட் சைஸ், ஒரு கிரெடிட் கார்டு சைஸ், ஒரு டெபிட் கார்டு சைஸ்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான் ராஸ்பெரி பை. ஓகேங்களா? நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியல. ராஸ்பெரி பைன்றது ரொம்ப பெரிய தனி கண்ட்ரோலர் இதெல்லாம் கிடையாது. உங்க லேப்டாப்ல இருக்கக்கூடிய மதர் போர்டை பேக்கெட் சைஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுதான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, ராஸ்பெரி பைன்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? மத்த இந்த மேல சொன்ன மைக்ரோசிப் ஆர்டினோ ஆர்ம்லயோ ஆர்டினோலயோ நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. ஆனா நீங்க ராஸ்பெரி பை என்ன பண்ணலாம், இதே ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ராஸ்பெரி அப்படின்ற ஓஎஸ் கொடுத்துருப்போம். இல்ல நான் விண்டோஸ் 7 யூஸ் பண்றேன் சார், இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க, விண்டோஸ் 10 இன்ஸ்டால் பண்ண இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க. ஓகேங்களா? உங்க லேப்டாப் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ அதே மாதிரிதான் ராஸ்பெரி பையும் ஒர்க் ஆகும். சரிங்களா? என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, லேப்டாப்ல நான் வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சர் கனெக்ட் பண்ண முடியாது, ராஸ்பெரி பை என்ன பண்ணிக்கலாம், டெம்பரேச்சர் சென்சர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து பைத்தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ பைத்தான் சொல்லி கொடுக்கும்போது ராஸ்பெரி பைல வந்து ஃபுல்லாவே பைத்தான்ல ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், ராஸ்பெரில கண்ட்ரோல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ராஸ்பெரில வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சஜெஸ்ட் பண்ணும்போது ராஸ்பெரி போர்டு எதுக்கு சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த லைவ் வீடியோ நீங்க டெலிகாஸ்ட் பண்றீங்க, ஆன்லைன்ல பாக்குறீங்க, இல்ல இமேஜ் கேப்சர் பண்ணி போறீங்க, இமேஜ் கம்பேர் பண்றீங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க ராஸ்பெரி பைக்கு நீங்க மூவ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நான் பிகினர்ஸ் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சஜெஸ்ட் பண்றேன், என்ன பண்ணிருக்கேன், ஆர்டினோ சஜெஸ்ட் பண்ணேன். தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா ராஸ்பெரி பை சஜெஸ்ட் பண்ணுவேன். இப்போ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணலாம், அவங்க வந்து மைக்ரோல ஒர்க் பண்ண வச்சா மைக்ரோசிப்ல இல்லை அட்மோட்ல அவங்க ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே சார், நான் வந்து கண்ட்ரோலருக்கு யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ என்னோட வீடு இருக்கு, என்னோட வீட்டுல இருந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்றேன். அப்போ அதுக்கு டெம்பரேச்சர் சென்சர் வாங்கிடலாம், LM35 ஒரு சென்சர் வாங்கிடலாம். அதை நான் ஆர்டினோ போர்டு கனெக்ட் பண்ணலாம், அது கூட ஆன்லைன்ல இருக்கும், நான் வாங்கி அப்லோட் பண்றேன் சார். இது முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து ஒரு எம்பெடட் ப்ராடக்ட். இப்போ நான் வந்து அது எப்படி நான் சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்றது. ஓகேங்களா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரும் இன்பில்ட்டா வைஃபை கிடையாது. ஓகேங்களா? ஆனா ராஸ்பெரில இன்பில்ட்டா வைஃபை கொடுத்துருப்பான். ஓகேங்களா? ராஸ்பெரில இன்பில்ட்டா வைஃபை கனெக்ட் பண்ணா நீங்க வந்து இன்டர்நெட் கேபிளும் கனெக்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? மற்ற 4 கண்ட்ரோல் மைக்ரோசிப் அட்மல் ஆர்ம் ஆர்டினோ இருக்குல்ல, அதுல இன்பில்ட் வைஃபை கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ அந்த கண்ட்ரோலர் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நான் சர்வருக்கு எப்படி பாஸ் பண்றது, அதாவது என் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் என்னுடைய சர்வருக்கும் இன்டர்மீடியட்டா எனக்கு ஒரு போர்டு தேவைப்படுது சார், ஒரு டேட்டா பாஸ் பண்ண ஒரு டிவைஸ் தேவைப்படுது இல்லையா, அதுதான் நாங்க என்ன சொல்றோம், ஐஓடி போர்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ ஐஓடி போர்டுனா வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஐஓடி போர்டுக்கு வந்து தனியாக வந்து கண்ட்ரோலும் கிடையாது. அது என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நீங்க ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கண்ட்ரோல் இருக்குல்ல, ஆர்டினோ இருக்குல்ல, மைக்ரோசிப்பா இருக்கட்டும் இல்லை அட்மலா இருக்கட்டும், அந்த டிவைஸ் வந்து டேட்டா வாங்கிட்டு அதை என்ன பண்ணிருப்பாங்க, சர்வருக்கு புஷ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுதான் எனக்கு என்னது, ஒரு இன்டர்மீடியட் ஐஓடி போர்டு. சரிங்களா? அந்த மாதிரி சில ஐஓடி போர்டு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் போர்டு இன்டெல் கலீலியோ போர்டு, இன்டெல் கம்பெனிக்காரங்க அவங்களே ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. எப்படி இன்டெல் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி இன்டெல் வந்து ஐஓடி போர்டு யூஸ் பண்றாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் போர்டு பாத்தீங்கன்னா இன்டெல் கலீலியோ போர்டு அடிப்பாங்க. அந்த போர்டு கொஞ்சம் ரேட் அதிகம், 7,000 rupees கிட்ட வரும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்டினோ கம்பெனி ஒரு போர்டு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஆர்டினோ MK 1000 சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த போர்டு என்னன்னா வந்து ஒரு ஐஓடி போர்டு, டேட்டாவை சர்வர் பாஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்புறம் பிராக்டிகல் பைத்தான் போட்டான் சொல்லி ஒரு போர்டு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? ஆனா இந்த 3 போர்டை தவிர லாஸ்ட் ஒரு போர்டு நோட் MC ESP 8266 இருக்கு இல்லையா, இந்த போர்டு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்த போர்டுல கோடிங் நிறைய கோடிங்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. மேல இருக்க இந்த போர்ட்லயும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா இந்த நோட் MC ESP 8266 பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்ல நீங்க போய் படிக்கலாம். ஓகேங்களா? நீங்க ஒரு போர்டு வாங்கிட்டு எனக்கு எப்படி கோட் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்க குவரி நிறைய அரேஞ்ச் பண்ணலாம். சரிங்களா? அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது நீங்க வந்து தனியாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பாக்குறீங்கன்னா, மற்ற போர்டு நீங்க போறத விட நீங்க நோட் MC போர்டு வாங்கி ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் நிறைய கிடைக்கும். சரிங்களா? அது ESP 8266 அதோட வெர்ஷன். சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த ESP 8266 வைஃபை போர்டு. ஓகேங்களா? இப்போ ஒண்ணு இல்லை, இப்போ என் லேப்டாப்ல வந்து நான் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி வந்து டேட்டா கார்டு கனெக்ட் பண்ணலாம், அதாவது சிம் கார்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? டேட்டா கார்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்ல வைஃபை போர்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம், இல்ல ஈத்தர்நெட் போர்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணலாம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த 3மே என்ன பண்ணலாம், இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ண முடியும் என்னோட லேப்டாப். இதே மாதிரி தான் என்னோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல வந்து நான் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு பாசிபிலிட்டி வந்து வைஃபை. அந்த வைஃபை தான் இந்த நோட் MC ESP 8266. சரிங்களா? இந்த நோட் MC ESP 8266 சொல்லுங்க, இது வேற ஒண்ணும் கிடையாது, ஒரு வைஃபை தான், ஒரு வைஃபை மாடல். சரிங்களா? அதை வாங்கி என்ன பண்ணலாம், என்னோட ஆர்டினோ போர்டு கூட கனெக்ட் பண்ணா அந்த டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? ஸோ
சப்போஸ் நீங்க வந்து ராஸ்பெரி பை யூஸ் பண்றீங்க சார், அந்த ராஸ்பெரி பை நான் எப்படி யூஸ் பண்றேன்னா, நீங்க ராஸ்பெரி பைக்கு வந்து தனியாக நீங்க வைஃபை டிவைஸ் போட தேவையில்ல. ராஸ்பெரி பைல இன்பில்ட்டாவே எனக்கு என்ன இருக்கும், எனக்கு வந்து வைஃபை டிவைஸ் உள்ள இருக்கும், ஈத்தர்நெட் ஷீல்ட் கனெக்ட் பண்றது இன்பில்ட்டா இருக்கும். சரிங்களா, அந்த ராஸ்பெரி பை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கோட் மட்டும் போட்டா போதும். சரிங்களா, சரி ஓகே சார். இப்போ நான் வந்து கண்ட்ரோலர் எடுத்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஐஓடி போர்டு நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து சர்வர் டேட்டா பாஸ் பண்ணணும், என்னால ஒரு சர்வர் வாங்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா, ஆன்லைன்ல ஃப்ரீ சர்வர் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல ஃப்ரீ சர்வீஸ் நிறைய இருக்கு. சரிங்களா, நான் ஸ்டூடெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணா நீங்க கோடடியில வாங்கலாம். கோடடியில ஒரு சர்வர் வாங்கினா 900 rupees வரும் பெர் இயருக்கு நினைக்கிறேன். சரிங்களா, ஸோ 900 ரூபா வரும், பிளஸ் வந்து ஹோஸ்டிங் பண்ணி ஒரு 300 வரும். 1500 rupees நீங்க வந்து பிரைவேட் சர்வர் நீங்க வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ உங்க வீட்டுக்கு நீங்க பாக்குறீங்க, இப்போ ராஸ்பெரி பைல கனெக்ட் ஒரு கேமரா கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க பிரைவேட் சர்வர் என்ன பண்ணலாம், அப்டேட் பண்ணலாம். சரிங்களா, நீங்க எங்க இருந்தா என்ன பண்ணலாம், உங்க வீட்டோட ஃப்ரண்ட் கேமரா ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். சரிங்களா, இப்போ சிசிடிவி கேமரா ஆன்லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க, அதை நான் சொல்ல வரேன். ஓகேங்களா, அது நீங்களே பண்ணலாம், ராஸ்பெரி போர்ட்ல ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம். சரிங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க பிரைவேட் விண்டாவும் நீங்க பார்க்கணும், இல்லை உங்களுடைய பிரைவசி இருக்கணும்னு நீங்க நினைச்சுன்னா நீங்க கோடடியில போயிட்டு தனியா சர்வர் வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா, இல்ல சார் நான் சும்மா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் தான் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஒரு ஆன்லைன் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ சர்வர் நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ். சரிங்களா, ஸோ அந்த ஃப்ரீ சர்வர்ல ஃபர்ஸ்ட் பண்ண திங்கிற ஒரு ஃப்ரீ சர்வர் இருக்கு, திங்க் ஒர்க்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா, நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்றது என்ன பண்ணுன்னா, இந்த திங்க் ஸ்பீக் இருக்கு இல்லையா, THNG திங்க் ஸ்பீக் இருக்குல்ல, இந்த திங்க் ஸ்பீக் சர்வரை நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன் அப்படின்னா இது ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ ரெண்டாவது இதோட கோட் எல்லாமே திங்க் ஸ்பீக்ல நீங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாலே கோட் எல்லாமே அவனே கொடுப்பான். ரெண்டாவது ஆன்லைன் கிளாஸ் நிறைய கிளாஸஸ் அங்கே எடுப்பாங்க திங்க் ஸ்பீக்ல. சரிங்களா, நீங்க இன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுன்னா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க, திங்க் ஸ்பீக்ல ஒரு அக்கௌண்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. அந்த திங்க் ஸ்பீக்கு வந்து சர்வர் டேட்டா எப்படி பாஸ் பண்றது அவங்களே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா, நானும் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். சரிங்களா, அது போக கூகுள் கிளவுட், கூகுள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இப்போ நம்ம மீட்ல பேசிட்டு இருக்கோம், கூகுள் மீட்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். கரெக்டுங்களா, ஸோ அதே மாதிரி கூகுள் கிளவுட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஃப்ரீ ஐஓடி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் கான் சொல்லிட்டு ஒரு ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் AWS, அமேசான் வெப் சர்வீஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது வந்து ஐஓடிக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம். ஏன் அப்படின்னா இந்த பிக் டேட்டா நீங்க ஒரு கான்செப்ட் சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த பிக் டேட்டா கான்செப்ட் AWS கொண்டு இருப்பாங்க, அமேசான் வெப் சர்வீஸ்ல கொண்டு இருப்பாங்க. லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா நான் ஹேண்டில் பண்ண போறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ அந்த மாதிரி கம்பெனில பேக்ரவுண்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, AWS ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, என்ன அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து எவ்வளவு விதத்துல ப்ராடக்ட் வாங்குவாங்க, ஒரு கஸ்டமர் வாங்குவானா வாங்க மாட்டானா. இப்போ ஸ்விக்கி ஒரு ஆப் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா நான் வந்து உண்மையிலே ப்ராடக்ட்டை வந்து வாங்கணும் வாங்க மாட்டேன், டைம் பாஸ் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன், இந்த ஓலா காரை நான் புக் பண்ணி எடுத்ததில் கேன்சல் பண்ணிருக்கேன், ஒரு கஸ்டமர் வந்து வேலிட் கஸ்டமரா இல்லையா அப்படின்றது பாக்குறது ஃபுல்லாவே என்ன பண்ணிருக்காங்க, AWS நிறைய டூல் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. AWS இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நான் எவ்வளவு பேருக்கு சர்வர் யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளவு நான் பே பண்ணா போதும். ஓகேங்களா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், AWS நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா நானே ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். AWS வந்து 1 year ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா, 1 year நம்ம என்ன பண்ணலாம், AWS ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த 1 year நான் யூஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் AWS அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது நான் என்னோட டெபிட் கார்டை வந்து உள்ள கொடுப்பேன். டெபிட் கார்டு நம்பர்ஸ் எல்லாமே உள்ள கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, AWS அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியுங்களா. ஆனால் திங்க் ஸ்பீக் கூகுள் கிளவுட் எதுக்கு நம்ம டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு எதுவும் கொடுக்க தேவை, ஆனால் AWS என்ன பண்ணலாம், டெபிட் கார்டு கண்டிப்பாக கொடுத்தா நான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியும். சரிங்களா, நான் AWS ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணேன். அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தெரியாம சைடு ஒரு பாப்பப் பாக்ஸ் வந்துச்சு, நான் ஓகேன்னு விட்டேன். சரிங்களா, அக்கௌண்ட்ல 2000 பணம் எடுத்தாங்க. ஓகேவா, ஸோ என்னன்னா ஒரு டூல் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2000 பணம் எடுத்தாங்க. சரிங்களா, நான் டைம் சண்டையும் போட முடியாது. கரெக்டா, ஸோ அதனால வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா AWS ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். நீங்க AWS ஒர்க் பண்ணா உண்மையில நல்லா புரிஞ்சு பொறுமையா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க AWS ஒர்க் பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு, டிபி கணக்கில் போயிட்டு இருக்கு, சரிங்களா, அதை நான் அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணணும், நான் வியூ பண்ணா மட்டும் பார்க்க முடியாது, வேண்டாம் எனக்கு வந்து அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணி ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், நீங்க AWS போகலாம். சரிங்களா, இல்ல நான் வந்து வியூ பண்ணா போதும், எங்க ரூம்ல எங்க வீட்டுல வந்து எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு அப்படின்னு நான் ஆன்லைன்ல வியூ பண்ணா மட்டும் போதும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், திங்க் ஸ்பீக் சர்வருக்கு நம்ம மூவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இதுதான் அந்த சர்வருக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா, திங்க் ஸ்பீக் சர்வரை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதில் வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். AWS சர்வர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒரு ரூம் வீட்டில் இருக்க டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டிப்பா ஒரு 50 டேஸ்க்கு வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த 50 டேஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து உங்க ஹோமோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க. தே வில் அனலைஸ் அண்ட் கிவ் தி ரிப்போர்ட். ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆன்லைன் ஃப்ரீ கோர்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ ரெண்டாவது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சில டவுட்ஸ் கேட்பாங்க. இப்போ நான் கண்ட்ரோலில் எப்படி சார் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரோலருக்குமே என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா தனியாகவே அவங்க சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலுக்கும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ட்ரோல் நான் கோடிங் எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை. சரிங்களா, சி அப்படின்ற ஒரு கோடை நான் எக்ஸிட் பண்ணி போகணும்னா எனக்கு டர்போசின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படும். எனக்கு ஜாவான்ற ஒரு லாங்குவேஜ் நான் எக்ஸிட் பண்ணி பார்க்கணும்னா எனக்கு வந்து நெட்பிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படும். சரிங்களா, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஆண்ட்ராய்டு எடுத்தா அதுக்கு தனி சாஃப்ட்வேர், ஒவ்வொரு இதுக்கும் லாங்குவேஜ் தனி சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். சரிங்களா, அதே மாதிரி ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இண்டிவிஜுவல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு கம்பெனிக்குமே என்ன பண்ணிருக்கோம் தனியாக இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மைக்ரோசிப் கம்பெனிக்கு போறேன், அதுல இருக்கக்கூடிய பிக் கண்ட்ரோலருக்கு நான் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா MP Lab ID வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க தனி சாஃப்ட்வேரா கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா, அண்ட் தென் ஆர்டினோ போனீங்கன்னா ஆர்டினோ ஐடின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஆர்டினோ வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆர்டினோ ஐடி நீங்க என்ன பண்ணலாம்
யூ கேன் ஏபிள் டு டவுன்லோட். இது வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு ஒரு பேஸாக ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு கன்சூலர், ஒரு ஐஓடி போர்டு, ஒரு ஃப்ரீ சர்வர், இது மூணு நீங்க கனெக்ட் பண்ணா இட் வில் கேன் ஐஓடி ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் நான் வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, சின்ன சின்ன ஐஓடி ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பண்ணி பாருங்க. இல்லை சிஎஸ்சி பசங்க வந்து சின்ன மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? நான் ஒரு காலேஜுக்கு வந்து எங்க டீம்ல இருந்து கிளாஸ் எடுத்து போனாங்க. என்ன கிளாஸ் எடுக்க போனோம்னா, வெப்பேஜ் எப்படி டிசைன் பண்றது, வெப்பேஜ் இல்லையா, சர்வர் எப்படி வாங்குறது, வெப்பேஜ் எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ஒரு 1 week கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ஒரு 2 weeks to 3 weeks கழிச்சு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு கால் பண்ணி, சார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு வெப்சைட் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், பாருங்க சார் எப்படி சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஹலோ மதுரவாளி போட்டுருக்காப்ல. பேஜ்ல லைவ்ல இருக்கான்னு தெரியல, ஒரு 1 year பேக் இருக்கும். சரிங்களா? ஹலோ மதுரவாளி .in அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு வெப்சைட் வாங்கியிருக்காங்க. கோடடியில் தான் வாங்கியிருக்காங்க. 1 year வாங்கியிருக்காங்க. அந்த வெப்சைட் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுன்னா, அந்த லோக்கல் பயணத்துல அந்த லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மதுரவாயில் அப்படின்ற ஏரியா, அந்த சென்னையில இருக்கு. மதுரவாயில் வந்து சென்னையில ஒரு ஏரியா. ஓகேங்களா? இது எப்படி டீ நகர், தாம்பரம், குளம்பேட்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி சென்னையில வந்து மதுரவாயில் ஏரியா. அந்த பையன் என்ன பண்ணிருக்கோம், ஹலோ மதுரவாயில் .in அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்டிங் வாங்கியிருக்காப்ப, ஒரு சர்வர் வாங்கிட்டு நாங்க வெப்பேஜ் கிளாஸ் அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தோம். சரிங்களா? அவன் என்ன பண்ணுவோம்னா, லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய ஷாப்ஸ் டீடைல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபோன் கம்பெனி சின்ன சின்ன உங்க ஏரியால பாருங்க, சின்ன சின்ன ஃபோன் கம்பெனி, சின்ன சின்ன மளிகை கடை, டீ கடை, இவங்கெல்லாம் யாரும் வெப்சைட் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அந்த பையன் என்ன பண்ணான்னா, சின்ன சின்ன வெப்சைட் அந்த கடையில போயிட்டு அவங்க டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டான். ஓகேங்களா? நான் இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கேன், அந்த வெப்சைட்ல உங்க போட்டோ போட்டுக்கிறேன், உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் நான் போடுறேன், யாருக்காவது ஏதாவது தேவைன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுங்கன்னா, அந்த சின்ன சின்ன போட்டோ ஷாப்ஸ், அதாவது அந்த டீ கடை, அந்த மொபைல் போன் ஷாப்ஸ், சின்ன சின்ன மளிகை கடை, காய்கறி கடை, இது எல்லாத்தையும் போட்டோ எடுத்து இந்த காய்கறில இதெல்லாம் கிடைக்கும், இந்த டைம்ல இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும், மறுவேளை பஸ் ஸ்டாண்ட், இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல டைம் டேபிள் இது, ஓகேங்களா? அது எல்லாமே ஆன்லைன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு அழகா ஒரு வெப்பேஜ் டிசைன் பண்ணிருந்தான். சரிங்களா? இந்த வெப்பேஜ் அவனுக்கு எங்க யூஸ் ஆச்சுன்னா, அவன் வந்து ஹெச்சிஎல் கம்பெனி உள்ள போகும்போது நீ என்ன பண்ண, அவனுக்கு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் போது இது நான் பண்ண ப்ராடக்ட், இது லைவ்ல இருக்குன்னு எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அவன் நம்பல, ஹெச்சிஎல் கம்பெனி நம்பல, இதோட பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுன்னு அவனோட சர்வர் அவன் லாகின் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் கோட் இப்படி தான் எழுதியிருக்கேன், இந்த போட்டோ நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன், ஏன்னா அதில் கோட் ஓப்பன் பண்ணது தெரிஞ்சிடும், அவன் தான் பண்ணா தெரிஞ்சிடும். கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான். அது வந்து இன்டர்வியூல ஹெச்ஆர்ல டக்குன்னு அவனை வந்து ஹையர் பண்றதுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டா இருந்துச்சு. ஏன்னா அவன் வேற எதாவது கேட்கல, ஒரு வெப்பேஜ் அவன் சொந்தமா டிசைன் பண்ணி அந்த வெப்பேஜ் எப்படி டிசைன் பண்ண அப்படின்னு கூட அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஒரு சிசி ஐடி பீப்புளா இருந்தா ஒரு 3 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஷேர் பண்ற ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. எவ்வளவு நம்ம செலவு பண்றோம், ஒரு ஹெட்டுக்கு 300 400 rupees ஷேர் பண்ணிட்டு கோடடியில போய் வாங்க, இல்ல உங்க காலேஜ்ல சர்வர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சர்வர் வாங்கிட்டு அந்த சர்வர்ல நீங்க ஒரு வெப்பேஜ் டிசைன் பண்ணி போஸ்டிங் பண்ணிடுங்க. யாரும் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க போறது, பேஜ் நல்லா இல்லைன்னு உங்களுக்கு யாரும் சொல்ல போறது இல்லை. கரெக்டா? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஒரு வெப்பேஜ் டிசைன் பண்ணி லைக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் உங்க ரெஸ்யூம்ல போடுறது வேல்யூபிளா இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க ஆன்லைன் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணி கண்டிப்பா சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. நான் இந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேன், இந்த சர்டிஃபிகேட் அட்டன் பண்ணேன், இந்த இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணேன், இதனால என்ன யூஸ் கேட்பாங்க. ஏன்னா நான் வந்து சில கம்பெனி ஹெச்ஆர் நான் போயிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹையர் பண்றது நான் போயிருக்கேன். அந்த ஒரு இதில் நான் சின்ன சஜஷன் சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதனால என்ன யூஸ், இப்போ ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, அதனால என்ன யூஸ்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க சார். இப்போ அப்படிதான் கேட்கறாங்க நிறைய பேர். ஓகேங்களா? நீங்க தேர்ட் இயர்ல பண்ணும்போது இத்தனை வெபினார் நீ அட்டன் பண்ணிருக்க, இத்தனை இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்க, இத்தனை செமினார்ஸ் நீ போய் அட்டன் பண்ணிருக்க, சரி அதனால என்ன யூஸ் உனக்கு அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட் நீங்க வந்து டெமோ கொடுத்தீங்கன்னா அது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பேசும். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? அது மாதிரி ஒரு தடவை ஆப் கிளாஸ் எடுத்து போகணும், மொபைல் ஆப் கிளாஸ் எடுத்து போகணும். மொபைல் ஆப் ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோல போட்டீங்கன்னா ஃப்ரீ பேஜஸ் நிறைய வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த பையன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பையன் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, விக்னேஷ் அந்த பையன் விக்னேஷ் இல்லை, சரிங்களா, ஒரு காலேஜ் தான் பண்ணோம். ஓகேங்களா? அந்த பையன் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு மொபைல் ஆப் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு காலேஜ் சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணி காலேஜ்ல கண்டிப்பா சர்வர் இருக்கு, காலேஜ்ல சர்வர் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா? அந்த மொபைல் ஆப் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது, கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல முன்னாடி ஃப்ரீயா தான் இருந்துச்சு, இப்போ தான் பெய்டா மாத்திட்டாங்க. ஓகேங்களா? கண்டிப்பா உங்க காலேஜ் நேம் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இதே போஸ்ட் ஆயிடும், கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போஸ்ட் ஆயிடும். 300 rupees 400 rupees நினைக்கிறேன் கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போஸ்ட் பண்ற கூட ஆப். ஓகேங்களா? பிளே ஸ்டோர்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வருஷமும் அனௌன்ஸ் எக்ஸாம் முடியுது இல்லையா, முடிய அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதில் நான் சொல்ற அந்த பாயிண்ட் புரியுங்களா? ஸோ அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருந்திருக்காங்க. இது வந்து ஒரு 2 to 3 years கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஜூனியர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா ஹெச்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த பொறுப்பை. எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆப் என்ன பண்ணா கண்டிப்பா வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்றது. சில ஸ்டாஃப்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளாஸ் டைம் எடுக்க முடியல அப்படின்னா அவங்க தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த ஆப்ல அப்லோட் பண்றாங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் ஆனால் இப்போ அது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டா லைவ் ப்ராஜெக்ட் ஓடிட்டு இருக்கு. ஆனால் அந்த ஆப் வந்து வெளியே கொடுக்குறது ஒரு இன்டர்னல் பர்பஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுமாதிரி அவங்க ஹெச்ஓடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட கமெண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், ஆப்லேயே கமெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பர்சனல் சாட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஓகேங்களா? ஆனால் பர்சனல் சாட் பண்ணும்போது என்னன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாட் பண்றது எல்லாமே சர்வருக்கு வந்துருது. ஓகேங்களா? இதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ என்னோட சஜஷன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட் நீங்க பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது லைவ்ல கொண்டு போகும்போது அதுதான் உங்க ரெஸ்யூம் வந்து வேலிடா இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க எவ்வளவுதான் பெரிய எனக்கு தெரிஞ்சு தப்பா எடுத்துக்கணும், ஃப்ரெஷர்ஸ் நீங்க வந்து ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணீங்கன்னா நீங்க போடுறது ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் உங்க ரெஸ்யூம்ல போடுவீங்க. ஓகேங்களா? ஆனா என்னோட சஜஷன் அது இல்லை. செகண்ட் இயர்ல நீங்க ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க, தேர்ட் இயர்ல ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்க லைவா என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஓகேங்களா?
ஸோ இது வந்து நீங்க ஐஓடியும் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம், உங்க காலேஜ்ல பஸ்ஸஸ் பண்ணலாம், நம்ம ஜிபிஎஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். சரிங்களா, நான் வந்து ஒரு காலேஜ்ல ஐஓடி கிளாஸ் எடுக்க போறேன். நான் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தேன். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வித் ஆர்டினோ போல இது கனெக்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா, ஆனா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வந்து ஒரு 2000 rupees வரும் அமேசான்ல. ஓகேங்களா, ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் ரூம் மட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆன்லைன்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் கனெக்ட் பண்ணாங்க. சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாஃப் அந்த இசி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, மாத்திக்கிட்டாங்க. ஓகேங்களா, மாத்திக்கிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, தனியாக போர்ட்டல் மாதிரி வெப்பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணாங்க, காலையில் உள்ள நம்ம எங்க காலேஜில் பொறுத்தவரை சைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சுட்டு போறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அங்க வரைக்கும் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து டேரக்டா அந்த சர்வர்ல வந்து ஹிட் ஆயிடுது. இது வந்து வெளியே பார்த்தோம் ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்கினா 25,000 30,000 சொல்றாங்க. ஆனா உண்மையா சொல்றேன், இந்த ப்ராடக்ட் பண்றதுக்கு 3000 rupees மேல ஆகாது. ஓகேங்களா, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அனலைஸ் பண்ணி சர்வர் டேட்டா பாஸ் பண்றது நீங்க வெளியே வந்து ஒரு கிட்டா வாங்கினீங்க, ஒரு ரெடிமேட் ப்ராடக்ட் வாங்க மினிமம் 20,000 இருக்கும். சரிங்களா, ஐஓடி சர்வர்ல புஷ் பண்றதுக்கு சொல்றோம். ஓகேங்களா, ஆனா நீங்க இந்த எடுத்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இப்போ 3000 rupees என்ன பண்ணலாம், நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும். சரிங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட் பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா, ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து அந்த திங்க் ஸ்பீக்கிங் சொன்னேன் இல்லையா, இருக்கு. ஸோ இதுதான் திங்க் ஸ்பீக்கிங் சொல்லிட்டு இது வந்து இதுல நான் வந்து ஏன் சஜெஸ்ட் பண்றேன்னா, ஒர்க் பண்றது ஈஸியா இருக்கும், காஸ்ட் 0 காஸ்ட். ஓகேங்களா, சரிங்களா, ஸோ ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் திங்க் ஸ்பீக் ஃபார் ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரீயாவே நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ இதுல என்னன்னா ஒரு சின்ன ஏபிஐ கொடுப்பாங்க. ஒரு அது எப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடி கார்டு மாதிரி தானே, ஒரு நம்பர் மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா, இதுல போயிட்டு நீங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் இதுல வந்து நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் சார் அப்லோட் பண்ண முடியும்னா கிடையாது, ஒரு டிவி சேனல் மாதிரி தான். இப்போ டாடா ஸ்கே வாங்குறேன், டாடா ஸ்கே சன் டிவி மட்டுமா வருது, இல்ல நிறைய டிவி சேனல்ஸ் வருது இல்லை, அதே மாதிரி தான் திங்க் ஸ்பீக்ன்ற ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், நிறைய சேனல்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு சேனலையும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ். இந்த ஸ்கிரீன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாரும் தெரியுதா? எஸ் சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஸோ இது வந்து திங்க் ஸ்பீக்கிங் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, இல்லை நான் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் போறேன் அப்படின்னாலும் நீங்க போகலாம். ஸோ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது இந்த வெப்சைட்ல நீங்க கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் ஐஓடி. சரிங்களா, ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஓரியன்ட்ல அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுல பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இங்க வந்து இங்க கேட்ட நான் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறேன். சரிங்களா, ஆனால் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா வந்து மணி தெரியாம உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் எடுத்துருவாங்க. சரிங்களா, இந்த அக்கௌண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன கேட்பாங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 12 months ஃப்ரீ தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா, ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் 12 months ஃப்ரீ அந்த ஆக்சஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மினிமம் அட்லீஸ்ட் 2000 rupees உங்களுக்கு எடுத்துறாங்க. ஸோ அதனால வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து நீங்க ரியல் டைமா இண்டஸ்ட்ரியில போய் ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பா ஏடிஎம்ஸ்ல போகலாம். சரிங்களா, இல்ல ஏடிஎம்ஸ் நீங்க ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம், நீங்க நிறைய கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டு நீங்க ஏடிஎம்ஸ்ல வந்து ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க. அதுதான் என்னோட சஜஷன். சரிங்களா, அண்ட் தென் இப்போ அந்த இருக்கு இல்லையா, இது பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் நான் சொன்ன இஎஸ்பி வைஃபை மாடல். சரிங்களா, இப்போ இதுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இதுல வெறும் வைஃபை மாடல் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க 129 rupees தான். சரிங்களா, இது வந்து 450 rupees கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா இதுல இன்பில்ட்டாவே ஒரு கண்ட்ரோலர் கூட யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, இன்பில்ட்டாவே இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இஎஸ்பி இது மட்டுமே என்ன பண்ணலாம் வச்சு நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும். இது மட்டுமே வச்சு என்ன பண்ணலாம், இதுக்குள்ள டெம்பரேச்சர் சென்சார் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம திங்ஸ் ஸ்பீக்கர் அப்டேட் பண்ணா அது ஒரு ஐஓடி ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா, இந்த இருக்குல்ல, இது மட்டுமே வச்சு பண்ணலாம், நான் ஒரு ஐஓடி ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும். சரிங்களா, அண்ட் தென் இது வந்து ஆர்டினோ ஈத்தர் ஷீல்டுன்னு சொல்லுவேன் நான். சரிங்களா, இந்த இருக்கு இல்லையா, சில இடத்துல வந்து சார் எனக்கு வைஃபை வராது சார், ஓகேங்களா, என்னோட சிம் கார்டும் போட்டு நான் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னா நீங்க அந்த ஈத்தர்நெட் கேபிள் உங்களுக்கு வர முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஈத்தர்நெட் கேபிள் என்ன பண்ணலாம், இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டினோ போர்டு மேலே அப்படியே வச்சு லாக் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ நான் பாசிபிலிட்டி சொல்றேன். ஓகேங்களா, எந்தெந்த வழியில ஐஓடி பாஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த நான் ஒரு சொன்ன அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கான்செப்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கான்செப்ட் என்ன பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஈத்தர்நெட் ஷீல்டு தான் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, டேட்டா வந்து சர்வர் பாஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க ஆன்லைன்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா,
ஸோ ஐ திங்க் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினைக்கிறேன். ஒரு 1 hour டைம் மேலே ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் ஷேர் மை நம்பர். மொபைல் நம்பர் 81585572. சரிங்களா? மெயில் balaji@astron.ltd. உங்க ஸ்டாஃப்ஸ்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபர்தர் உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் ஸ்டாஃப்ட கேளுங்க. ஓகேங்களா? நீங்க ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்து உங்க ஸ்டாஃப் மூலமே நீங்க ரீச் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் ஒரு ஐஓடியோட பேஸ் கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? தேங்க்யூ சார். Sir, one question. What is the difference between the IoT and the sensor commercial interface, sir? IoT and sensor. டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியாது சார். ரெண்டுமே இன்க்ளூட் பண்ணது ஐஓடி. ஓ ஓகே சார். அந்த சென்சார் டேட்டாபேஸ் வந்து ஓகே சார். பிசினஸ் ஐஓடி அதுக்கும் நம்ம நார்மல் ஐஓடிக்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் சார்? பிசினஸ் சார் ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஐஓடினாவே பிசினஸ் தான் சார். ஐஓடி வந்து டொமைன் வந்து எமர்ஜென்சி காரணமே வந்து பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக எமர்ஜென்சி பண்ணி வச்சாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய இப்போ நீங்க வந்து சில சர்வீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சர்வீஸ்க்காக இருந்திருக்கும். ஓகேங்களா? ஆனா வந்து ஐஓடின்ற ஒரு டொமைன் இந்தியாவில் வந்து பாப்புலர் ஆன ரீசனே பிசினஸ் தான். ஓகேங்களா? பிகாஸ் கம்பெனி நீட் அவர் டேட்டா, நம்ம டேட்டா அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் டிஃபரன்ஸ். ஒரு பிசினஸ் ஓரியன்டா ஐஓடி உள்ள வந்துச்சு. Sir, there is one more question, sir. Yes, sir. Sir, actually, how IoT is combined with the AI and the blockchain? Actually, what kind of the features it can be useful in those things, sir? AI and the blockchain and the recent buzzwords you have heard about now. How it is combined? The IoT is combined with various buzzwords and the recent technology trending available in the industry and education sector also. Okay, fine. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் சார். இப்போ நீங்க அந்த பிக் டேட்டா, பிளாக் செயின், ஓகேங்களா, ஏஐ இந்த கான்செப்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஒரு 2 to 3 years பேக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை பிக் டேட்டாவா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து டேட்டா யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஐஓடி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஏஐல திங்க் பண்ண வைக்கிறது. ஓகேங்களா? அப்போ அதுக்கு டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்றது யாரு? ஓகே, அந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்குறது யாரு அப்படின்னா ஏஐ தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ ரீசெண்டா நாங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஏஐ தான் பண்ணாங்க. எப்படின்னா வந்து ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஏஐல பண்ணிருந்தாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் மானிட்டர் பண்றாங்க இல்லையா, அதை ஃபேஸ் வந்து நிறைய மாப் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏஐல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த ஏஐக்கு தேவையான இன்புட் வந்து எங்க இருந்து வருதுன்னா ஐஓடி டிவைசஸ் வந்து இன்புட் கொண்டு வராங்க. Sir, actually IoT is nothing but data gathering. It can be done by the IoT by this various sensors. Actually, the analytics part can be carried out by AI, I think so. Then the security part it can be actually implemented by blockchain, I think so. அதுக்கப்புறம் தனி டொமைனே அது கொண்டு போயிடுவாங்க. Okay, sir. Okay, sir. Because there is actually I heard about there is a lack of security feature in the IoT, I think so. Because in order to incorporate enhance the security features of IoT, we are using that blockchain those concepts, I think so. Is it, sir? Am I correct? Yes, sir. Correct, sir. Yes, sir. Correct, sir. IoT la major or drawback nu நம்ம சொல்லலாம், security issues. Still yes, there are many security issues in IoT, sir. Yes, sir. Because actually I heard about for example, if you are storing medical data by using the IoT platform, actually at some part of time the data breach can be occurred. I think we can able to hack that. Yeah. In order to incorporate, is there is any inbuilt security feature available in IoT, sir? Actually, in order to IoT security இப்பதான் வந்து they are research, still they are in research. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன சிம்பிளா சொல்றேன், ஒரு செக்யூரிட்டின்னு வரும்போது ஒரு சர்வருக்குள்ள டேட்டா போயிடுச்சுன்னா we can able to make them security. ஓகேங்களா? சர்வருக்குள்ள கிளவுட்ல டேட்டா உள்ள கொண்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த டேட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், செக்யூர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் ஆனா இப்போ என்னன்னா ஐஓடி டிவைஸ் வந்து சர்வர் ஹீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஹேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து சர்வர் பாஸ் பண்றேன். என் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து 90 டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லி நான் பாஸ் பண்றதுன்னா சர்வருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதை ஹேக் பண்ணிருந்தாங்க சார். ஸோ சர்வர்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும்போது அதை மாற்றி போய் ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ அதுதான் ஐஓடியோட மெயின் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் சார். During the transmission part, actually it couldn't able to justify whether this is the destination server like that, yes, sir? No, sir, we can able to do. We can do. Okay, sir.
Actually, where we can able to get the free source code for doing this IoT kind of project, sir? Actually, can you suggest us few links, sir? திங்ஸ்க்கு ஒரு அக்கௌண்ட் சொன்னோம் இல்லையா? Yes, sir. Yeah. இந்த அக்கௌண்ட் நீங்க ஓபன் பண்ணாலே you can able to get n number of codes, sir. இந்த சர்வர்ல இந்த கோட்ஸ் நிறைய கொடுத்திருப்பாங்க. Please, can you, if you have time, can you show us? Yeah. If you are having the account, you can show us, sir. சரி, அக்கௌண்ட் நான் ஓபன் பண்ண முடியல. Okay, sir. ஆனா இதுல ஓபன் பண்ணா உங்களுக்கு இருக்கு சார். there is a codes பாருங்க. Okay, sir. Actually, currently the IoT is available in actually the trending is it can be largely used in healthcare and actually agriculture oriented products and then commercial products also we are utilizing, I think so. This is the most used application by IoT, I think so. Yes, sir. அக்ரிகல்ச்சர்ல நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க IoT ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு. Participant are request to fill the feedback form. Okay. Then, sir, one more question. How the internet of makes a difference to business, sir? Business growth, sir. For example, Zoho வந்து ஒரு IoT ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, சரிங்களா? ஸோ அந்த IoT ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் ஒர்க் பண்றாங்க, ஃப்ரெண்டர் ஒர்க் பண்ண அந்த பேசும்போது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, சரிங்களா? இப்போ ஒரு ஷாப்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஷாப்பை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சென்னையில வந்து ஒரு தாம்பரத்தில் ஒரு சின்ன ஷாப் வச்சிருக்கேன், சரிங்களா? அப்போ ஜோகோ ப்ராடக்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணேன்னா எனக்கு எப்படி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட லொகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஜோகோக்கு. நான் இந்த இடத்துல ஷாப் வச்சிருக்கேன், என்னோட லொகேஷன் கொடுத்துருவேன். ஜோகோ கம்பெனி என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய யூசர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க மொபைல் ஃபோன்ஸோட வச்சு ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, சரிங்களா? டே டு லைஃப்ல அவங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்கிறத ட்ராக் பண்ணிட்டு இந்த ஷாப் கீப்பருக்கு, ஷாப் ஓனருக்கு தேர் கிவிங் என்ன ரிப்போர்ட், ஓகேங்களா? நீங்க உங்க ஷாப்ல வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க வாங்கி வச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சேல்ஸ் ஆகும், உங்க பிசினஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஐஓடில ஒரு பிசினஸ் ஓரியன்டா கொண்டு போக முடியும். Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, can you suggest us as if you are the openings available in the IoT based industry, sir? Actually, what kind of companies actually they are recruiting the IoT students? Nothing but, sir, simply I'm saying many IoT companies are moving to as IoT. Okay, na? So first software company நீங்க சொன்ன எல்லா கம்பெனியுமே இப்போ IoT ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகேனா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCL, காக்னிசன்ட், TCS, விப்ரோ வந்து ஃபுல்லாவே வந்து ஐஓடில தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல. ஓகேங்களா? ஸோ விப்ரோ இருக்கட்டும், இப்போ IBM, சரிங்களா? இந்த 5 கம்பெனியுமே மேஜர் கம்பெனி ஃபார் IoT இன் இந்தியா. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா IoT ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய எடுத்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜோஹோ அவங்க ஓன் IoT ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய வச்சிருக்காங்க. நீங்க ஜோஹோல வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்க பிக் டேட்டால வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச போதும், இந்த AWS சர்வர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐ நோ அப்படின்னு சொன்னாலே ஜோஹோல ஜாப் கிடைக்கும். இந்த லாஸ்ட் டைம் வந்து ஜோஹோல வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா மொபைல் ஆப் வந்து டெவலப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு, அது மட்டுமே போதும்னு சொல்லி எடுத்துட்டாங்க, ஹையர் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? எப்படி டேட்டா சர்வர் புஷ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ AWS சர்வர்ல நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ண தெரியும் சார், AWS சர்வர் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா யூ கேன் கெட் எ ஜாப் இன் ஜோஹோ. Okay, sir. Okay. Dear participants, நிறைய மூவ் ஆகுது சார். இப்போ எப்படின்னா வந்து முன்னாடி வந்து ஜாவா அப்ளிகேஷன்ஸ், .NET, ஆண்ட்ராய்டு இந்த மாதிரி வெப் டிசைனிங் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக கம்பெனி ஆரம்பிச்சு, ரைட்? இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி தான் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாமே இன்பில்ட்டா கொண்டு வந்து ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் IoT, சரிங்களா? இன்னும் 2-3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவே இருக்காதுன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேங்களா? எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா IoTல ஆட்டோமேஷனுக்குள்ள கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? it's like full stack development, I think so, sir. From actually front to total, all kind of application platform is combined together, I think so. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Dear participant, is there is any question from you, from faculties and students? One more question, sir. Why Internet of Things will be successful in the coming years? Why Internet of Things will be successful in the coming years, sir? இந்த எவ்வளவு தூரத்துக்கு எவ்வளவு ஸ்பீட் கேக்குறீங்களா, இல்ல ஏன் வரப்போகுது கேக்குறீங்களா? Sir, he is asking about what is the future scope of IoT, sir, actually. Nothing but, sir, இப்போ நம்ம சிம்பிள், இப்போ இந்த குவாரண்டைன் பீரியட்ல நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம், this is an IoT ப்ராடக்ட், ரைட்? கூகுள் மீட்ன்ற ஒரு IoT ப்ராடக்ட் தான். இப்போ லீவ் அப்படின்னு சொன்னாலுமே நம்ம கிளாஸ் எடுக்க நம்ம விடல, கரெக்டுங்களா? ஸ்டில் we are conducting the classes. இது வந்து ஒரு IoT ப்ராடக்ட், சரிங்களா? ஃபியூச்சர்ல பார்க்கும்போது எல்லாமே IoT ப்ராடக்ட்ஸா தான் வந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், நான் ஆசைப்படுறேன். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், ஒரு 5 ஆப் சொன்னேன் கூகுள்ல வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ ஜிமெயில் இருக்கட்டும், குரோமா இருக்கட்டும், கூகுள் டியூவா இருக்கட்டும், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எல்லா ஆப்ஸுமே வந்து என்ன பண்ண சிங்கிள் ஒரு சின்ன ஆப் ஒரே ஆப்ல கொண்டு வரப்பாங்க, அதுதான் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப். ஓகேங்களா? எல்லாரும் மொபைல அந்த ஆப் இருக்கும், பட் ஆனால் மேஜர் யாருக்கும் அது தெரியறதில்ல.
ஹோம் பட்டன் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆப் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சரிங்களா. அந்த ஆப் மட்டும்தான் இன்பில்ட்டா உள்ள இருக்கும், வெளியே ஹோம் ஸ்கிரீன்லேயே இருக்காது. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நீங்க ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், எல்லா ஆப்புமே வந்து வெளியே இருக்கும், ஜிமெயிலா இருக்கட்டும் கூகுளா இருக்கட்டும் உங்க ஹோம் ஸ்கிரீன்ல தெரியும் சரிங்களா. ஆனா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்ற ஆப் மட்டும் உங்க ஹோம் ஸ்கிரீன்ல இருக்காது. நீங்க ஹோம் ஸ்கிரீன் பட்டன் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணா ரிலீஸ் ஆகும் சரிங்களா. அந்த ஆப் எதுக்காக பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது வந்து எப்படின்னா இப்போ ஒரு R&Dல தான் எல்லாரும் மொபைலையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டில் அந்த ஆப் வந்து ரிசர்ச்ல இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆகல அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா. அந்த ஆப் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ நீங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணீங்க இல்லையா, அந்த ஆப் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு ஜிமெயில், கூகுள் டிரைவ், கூகுள் குரோம் இது எல்லாமே எடுத்து ஒரு சிங்கிள் ஆப்பா அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா. இன்னும் ஃபியூச்சர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நான் கிளாஸ் எடுக்க மாட்டேன், ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் ஐஓடியோட எமர்ஜென்சி, இப்படிதான் வந்து போக போகுது நான் நம்புறேன் சார். Dear participants, faculty and students, is there any question or shall we wind up this session? Satya sir, shall we wind up this session or is there any more question? Wind up பண்ணிடலாம் சார். Okay sir, actually it's not enough to learn IoT. I think so there is further to explore in the IoT in the practical oriented section. So the sir has given insight about actually how to, he has created an interest and inculcate how to learn IoT further by using that free sources available in the internet, I think so. Actually I thank the resource person sir and the management and the principal sir for giving this opportunity to conduct this session. I thank the participants, dear faculties and students. I thank you one and all present in this session. Thanks sir. Thank you sir. Yeah. Thank you sir. Thank you Balaji sir. Thank you. Thank you sir.